কেমনে লাইভে গেছি নাকি? The stream is live. Is your out already? I think we are on live. Yeah, let's start recording. Okay, welcome. Good evening. Assalamualaikum everyone. A warm welcome from Ansup. We are proud to present our first Career Talk episode 1. Our topic today is importance of communication. So basically, before we go into our episode today, Ansup may do একটা কথা. Uh, Ansup started this journey in 2016. From then on, we have been trying to help the pharmacist community of North South. So ওই ট্রেডিশনটাকে ধরে রেখে in 2025 we formed a new committee. I'm part of the committee, and we are trying to reach out to all the NSU Pharmacy alumni out there and to contribute to their lives, make them feel that they're part of the family as well, and also do something for the pharmacy community of the country as a whole, if not the globe as a whole. So anyway, further ado, today's topic today, that আমরা অলরেডি জানি যে আসলে even when people didn't know how to talk, communication কিন্তু ছিল, right? I mean, stone age people did not have language, but they used to use sign language. And now we came to this digital world where communication is in all forms, right? But wherever you are, whether you are currently a young professional or you are a graduate, to be graduate, your communication is important. There's no doubt about it. So today we would like to welcome someone who has had his fair bit of exposure to communication techniques. He started his journeys in Aristopharma, and then he worked in the American giant Eli Lilly for a few years. Then he worked in the French giant Sanofi for a few years. Now he is working as a senior deputy manager and the lead of the cardiovascular portfolio in Sanofi Pharma. He has been in the industry for more than 13 years. He has done a lot of communication. You can trust me on this. And more importantly, he is from our very own ISU Pharma family, from the 082 batch. So I would love to welcome Adnan Bhaiya. Bhaiya, welcome to episode 1 of Career Talk, adding reality to dreams by Ansup. I would request you to start your discussion, please. Over to you. Thank you, Shoaib. It's been a pleasure. Actually, for the first time live streaming in my life. And after all of my NSU fellows, my seniors, my juniors are here. So আমি আসলে আর দেরি করবো না, আমি সরাসরি আমাদের স্ক্রিনে চলে যাই আজকে Yes. আমাদের যেই ওভারঅল সেশনটা। তুমি জাস্ট আমাকে বলো যে আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কিনা, ইজ ইট ভিজিবল? এখনো ডিসপ্লেতে আসেনি, ডিসপ্লেতে আসেনি। আচ্ছা, ট্রাই করতে থাকেন, আমি শিওর চলে আসবে। First, this is your first live, so we can expect a bit of technical glitches, so that's not a problem. ওকে, সো থ্যাংক ইউ এগেইন। সো আসলে অলরেডি তুমি তো পরিচয় দিয়ে দিছো, আর দেওয়ার কিছু নাই আমার নিজের সম্পর্কে। জাস্ট একটু গ্লিমস আফটার। স্লাইডটা এখনো ডিসপ্লেতে আসেনি। আসে নাই না? হ্যাঁ, আসলে আমি আপনাকে বলবো, আপনি ট্রাই করতে করতে ইউ ক্যান কিপ। হ্যাঁ, আসছে। এই যে চলে আসছে। সো আজকের যে আমাদের সেশনটা ইম্পর্টেন্স অফ কমিউনিকেশন স্কিল, অ্যাকচুয়ালি এমন না যে আমরা বুকিশ ওয়েতে গো থ্রু করবো। ইট উইল বি লাইক পডকাস্ট, পার্সোনাল এবং হচ্ছে প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স নিয়েই সবার সাথে শেয়ার করা। এনএসইউ জার্নির পরে আমাদের যেই প্রফেশনাল ক্যারিয়ারটা শুরু হয়, তো সেইখানে আমরা যেই কমিউনিকেশন স্কিলগুলো ট্রাই করেছি, ইমপ্লিমেন্ট করেছি। 2013-তে ফার্স্ট জব, দেন সুইচ টু এলাই লিলি, দেন স্যানোফি থেকে স্যানোফির। তো জার্নিটা আসলে বলবো না যে অনেক স্মুথ ছিল, আপস অ্যান্ড ডাউনস। অ্যান্ড এনএসির প্ল্যাটফর্মে আসলে আমার একটু আবেগ বলো, একটু ইমোশন কাজ করে, বিকজ আফটার কমপ্লিটিং মাই ফার্মাসি গ্রাজুয়েশন এই প্রফেশনে আসার জন্য কিন্তু আমাদের সিনিয়ররা আমাদেরকে অনেক হেল্প করছে। স্পেশালি আমার কথা যদি বলি, ওনাদের হাত ধরেই আসলে ক্যারিয়ারে আসা। যে যখন ফার্স্ট ব্যাচে সায়েম ভাই ছিল, আমাদের জুমান ভাই ছিল, মুদাসের ভাই ছিল, তাদের কথা আসলে না বললেই না। সো সেইখান থেকে আসলে ভালো লাগা এবং হচ্ছে কিছু দায়বদ্ধতা, যে ইফ উই ক্যান ডু সামথিং ফর আওয়ার ফেলো জুনিয়র্স,
যারা এখনো ক্যারিয়ারে আসে নাই বা ক্যারিয়ারে আসতে চাচ্ছে তাদের জন্য Absolutely. আসলে আজকের এই আয়োজন। সো কমিউনিকেশন স্কিল আজকে আমরা মূলত হচ্ছে টাইপ, ইউজেস, ইম্প্যাক্ট ইন লাইফ এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আমার স্লাইড কি চেঞ্জ হচ্ছে কিনা? Slight change হচ্ছে। Slight change ওকে। হচ্ছে। সো আমরা যেটা এক্সপেক্ট করতে পারি এই সেশন থেকে সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল টুলস, টিপস অ্যান্ড হাউ উই ক্যান ডু ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন। We will share some real life examples with the relatable stories and it will be interactive session. Like আমাদের যে অডিয়েন্স আজকে আছে আমাদের এখানে যদি পোলস ক্রিয়েট করার অপশন থাকে ওইটা আমরা করবো, আর যদি না অপশন থাকে তাহলে আমরা ডিরেক্টলি চ্যাটস এর মাধ্যমে তাদের সাথে কমিউনিকেট করার ট্রাই করবো। অ্যান্ড দেয়ার উইল বি সাম কি টেকওয়েজ অবভিয়াসলি। আমরা আসলে অডিয়েন্সের কাছ থেকে কি এক্সপেক্ট করি, অডিয়েন্সের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করবো অবশ্যই, যেহেতু এটা কমিউনিকেশনের সেশন, সো আমরা আশা করবো যে তারাও কমেন্টের মাধ্যমে তাদের আইডিয়াস এবং এক্সপিরিয়েন্স চ্যাট বক্সে শেয়ার করবে। পাশাপাশি Of course. আফটার দিস সেশন আমরা আশা করবো যে অ্যাটলিস্ট অ্যাপ্লাই ওয়ান নিউ স্কিল আফটার দ্য ওয়েবিনার। কমিউনিকেশন জিনিসটা এমন জন্ম থেকেই আমরা আসলে কমিউনিকেশন করে যাচ্ছি। সূচনা লগ্নে যখন ভাষা ছিল না, মানুষ কিন্তু ইশারায় কমিউনিকেট করতো, অথবা ডিফারেন্ট কান্ট্রিতে ডিফারেন্ট ওয়েতে কমিউনিকেট করে। সো আজকের সেশনে যে কথাগুলো হবে রিয়েল লাইফে আমরা প্রতিদিনই করছি, হয়তো আমরা নিজের অজান্তে করছি, কেউ জেনে করছি, অনেক সময় বুঝতে পারছি না কি হলো, আমি তো রাইটলি করলাম বাট এটা কেন রং ওয়েতে গেল। সো এই জিনিসগুলো ডিসকাশনের মাধ্যমে আমরা একটু তুলে ধরার ট্রাই করি, তাহলে আমার মনে হয় সবাই জিনিসগুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে। And objective is to understand what makes communication effective and to learn common barriers and how to overcome them. কিছু ব্যারিয়ার থাকে আসলে আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি, and how we can practice active listening. Very important in the communication that is active listening. আমার সেশনে আমি কিছুটা কভার করব, and clear messaging, and last of all apply strategies in studies, workplace and online. সব জায়গাতে আসলে আমাদের এই কমিউনিকেশনের সেক্টরটা কাজে লাগবে। Of course. অ্যান্ড যেহেতু কমিউনিকেশন সেশন শুরু হচ্ছে, সো এটা এমন না যে ওয়ান ওয়ে। যারা অডিয়েন্স আছে আমি তাদের কাছে একটা কোশ্চেন ছুড়ে দিচ্ছি, ছোট্ট কোশ্চেন। ইন ওয়ান ওয়ার্ড, হোয়াটস কাম টু ইউর মাইন্ড হোয়েন ইউ হিয়ার কমিউনিকেশন? কমিউনিকেশন টার্মটা যখন আপনারা শুনেন তখন আসলে আপনাদের মাথায় কোন জিনিসটা সবার আগে আসে? আমরা জাস্ট 30 সেকেন্ডস দেখবো শোয়েব চ্যাট বক্সে কেউ কোনো রিপ্লাই করে কিনা, দেন উই ক্যান গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। Of course. কোশ্চেনটা আমি জাস্ট একটু রিপ্লেস করে দিই অডিয়েন্সের জন্য। When we hear the word communication, ফার্স্টলি Yes. কথাটা শুনি আমাদের মাথায় কোন শব্দটা আসে? So সবার আগে সব চলে আসে। it could be any word. So আমি কোনো কিউ দিচ্ছি না। তো আমার মনে হয় কমেন্ট ওনার তো আমাদের রেসপেক্টিভ অডিয়েন্স কিউ পেয়ে গেছে, ওনারা কমেন্ট লিখতে থাকুক। আই থিঙ্ক উই ক্যান গো ইন উইথ দ্য প্রেজেন্টেশন। ওকে, আমরা তাহলে সামনের দিকে চলে যাই। সো ফার্স্টে আমরা শুরু করি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে, যে স্টোরি দিয়ে যদি শুরু করতে চাই। সেই ইমেজটা দেখা যাচ্ছে রাইট এখানে, যদি আমি একটু হিন্টস দিই, এটা একটা সল্ট হোল্ডার, লবণদানি যদি আমরা বলি। ছোটবেলায় দাদি নানির কাছ থেকে আমরা এরকম অনেক গল্প শুনতাম, তো তার মধ্যে একটা ছিল একটা রাজার গল্প, মনে আছে নাকি? একটা রাজার 3 মেয়ে ছিল। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আমি লেট মি রিকল। এটা হলো ওই যে এক মেয়ে চিনির মতো ভালোবাসে, আরেক মেয়ে এক্স্যাক্টলি, ভালোবাসে, ছোট মেয়ে প্রবাবলি। ও রাইট রাইট, লবণ, অফ কোর্স। লবণের মতো ভালোবাসে। লবণ। তো এবং এখানে আসলে কমিউনিকেশনের ইস্যুটা কি বললাম না। এইখানে আসলে দেখো, আমরা যদি কমিউনিকেশনের ওয়েতে এক্সপ্লেন করতে যাই এই জিনিসটা, যে লবণের মতো ভালোবাসে, সেই কথাটা শুনে রাজা অনেক ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং ছোট মেয়েকে বনবাসে পাঠিয়ে দেয়। তো যেটা হচ্ছে ছোট মেয়ে রাজাকে আসলে বুঝাইতে সক্ষম হয় না যে সল্টের প্রয়োজনীয়তাটা আমাদের লাইফে কি। আমরা যদি কোনো তরকারি কারি বলি, কোনো ফুড আইটেমে সল্ট লেস করি, যারা সল্ট লেসে ইউজ টু না, মুখেই কিন্তু নিতে পারবে না খাবারটা। সো সল্ট ছাড়া কিন্তু আমাদের লাইফ ইম্পসিবল, আমরা যদি বলি কুকিং এর ক্ষেত্রে। অফ কোর্স। তো ছোট মেয়ে হয়তো বা সেটাই বুঝাইতে চাইছিল, বাট শি ওয়াজ নট এবল টু এক্সপ্লেইন ইন ফ্রন্ট অফ হার ফাদার। সো যার ফলে রাজা কিন্তু ওকে বের করে দেয়। সো এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল পাই যে আনএবল টু কমিউনিকেট হোয়াট শি ওয়ান্টেড টু সে ইন ফ্রন্ট অফ হার ফাদার। দ্যাটস ওয়াই এই কনসিকুয়েন্সেসটা আমরা দেখি। ইন্টেনশন ভালো ছিল বাট ক্লারিফিকেশন ছিল ল্যাক অফ কমিউনিকেশন। এখন ট্রু ল্যাক অফ কমিউনিকেশনে কেন বনবাসে চলে গেল? এক্স্যাক্টলি। এন্ড আমরা ডিফারেন্ট একটা স্টোরি যদি দেখি, দেখো শোয়েব, লায়ন এন্ড মাউস। এটা সবাই ছোটবেলায় আসলে কোনো না কোনোভাবে আইদার বইতে পড়ছে, অথবা আমরা আমাদের সিনিয়র, আমাদের সিস্টার ব্রাদারদের কাছ থেকে, টিচারদের কাছ থেকে শুনেছি। এটা যদি একটু রিকল করে দেখো, ওই সিংহটা যখন
মাউসটাকে ক্যাচ করে। সিংহ অনেক হাংরি ছিল, বাট মাউসটা কিন্তু সামহাও তাকে বুঝাইতে সক্ষম হয় যে ইউ আর এ জায়ান্ট অ্যানিমেল, অ্যান্ড দেখো আমার কি অবস্থা, আমি খুব ছোটখাটো একটা প্রাণী, আমার গায়ে এতটা মাংস নাই, এর চেয়ে তোমাকে আমি বড় একটা অ্যানিমেল ধরতে হেল্প করবো, তুমি আমাকে আপাতত ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি যেখানে ইউ ক্যান ক্যাচ এ বিগ ওয়ান, ও বিগ। রাইট রাইট রাইট, মনে পড়েছে, ঈশপের গল্প টাইপের একটা গল্প এটা ছিল। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। সো এইখানের কমিউনিকেশনটা ছিল পজিটিভ। সে সিংহকে যখনই বুঝাইলো, সিংহ আন্ডারস্ট্যান্ড করলো, অ্যান্ড সিংহ কিন্তু দিন শেষে তাকে ছেড়ে দেয়, অ্যান্ড সে হচ্ছে একটা বিগ প্রে পাওয়ার আশাতেই কিন্তু ছাড়ে। সো আগের স্টোরিটাতে আমরা দেখলাম যে ল্যাক অফ কমিউনিকেশন, আর এখানে দেখলাম যে সামহাউ প্রপার কমিউনিকেশন ফর সেভিং হিজ লাইফ। সো দুইটা রাইট কমিউনিকেশনের রাইট আমরা এক্সাম্পল আসলে এখানে দেখতে পাই। রাইট, একজন বনবাসে চলে গেল কমিউনিকেশনের অভাবে, আর একজন ওয়াইল ডুইং দ্য রাইট থিং, আর আরেকজন জাস্ট কমিউনিকেশনের ইম্প্যাক্টে মানে তার জীবনটা বেঁচে গেল। এক্স্যাক্টলি। সো হোয়াট এভার আওয়ার চ্যাট বক্স, চ্যাট বক্সে আসলে কি কোনো রিপ্লাই আসছে? আমরা ওইটা ভাবো না, একবারই দেখি, আমরা কন্টিনিউ করতে থাকি ওকে ডিসকাশন, একবার উই ক্যান লুক এট ইট এন্ড অফ দ্য ডিসকাশন আই গেস। ওকে, সো আমরা চলে যাই আসলে কমিউনিকেশন জিনিসটা কি ইন এ ফর্মাল ওয়ে। আমরা যদি বলি ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট টকিং, আমরা অনেকে মনে করি আমরা কথা বলতে পারাটা, সবার সামনে কথা বলছি, দিস ইজ কমিউনিকেশন। নো, ইটস নট লাইক দ্যাট। অ্যান্ড ইটস অ্যান অ্যাবিলিটি টু মেক শিওর ইউর মেসেজ লিডস দ্য ওয়ে ইউ ইন্টেন্ড, যা বলতে চাচ্ছি আসলে সেইটা বুঝাতে পারা, অ্যান্ড দ্যাট ইউ আর টার্নড ইনটু হোয়াট আদার্স আর এক্সপেক্টিং টু। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। ইন দ্য নাটশেল যদি আমি বলি, কমিউনিকেশন অ্যাবিলিটি টু এক্সপ্রেস আইডিয়াস ক্লিয়ারলি অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড আদার্স ইফেক্টিভলি। এখানে ভাই আমি একটু অ্যাড করি, একটা পার্ট কিন্তু শিওর। সবাই মিস করে যায়, লাইক এক্সপ্রেসিং আইডিয়াস ক্লিয়ারলি। আপনি যদি 10 জনকে জিজ্ঞেস করেন, প্রবলি 9 out of 10 are going to tell that expressing ideas clearly is communication, বাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আদার্স ইফেক্টিভলি এই কথাটা কিন্তু ভুলে যায় লোকজন, এই পার্টটা কিন্তু ভেরি ভেরি মাচ নেগলেক্ট। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ অন্যজনকে যদি আমি প্রপারলি আন্ডারস্ট্যান্ড না করি, তাহলে আমি কথাটা শুনলাম কি আর আমি ওকে কি বলবো, একটা মিসকমিউনিকেশন যাবে। একটা জিনিস দেখা যায় না, কিছু ফানি মিমস আমরা ফেসবুকে মাঝে মধ্যে দেখি রিলস আকারে, যে দুইজনেই দুইজনের কথা বলে যাচ্ছে, এবার কেউই মূল সাবজেক্টটা বা টপিকটার মধ্যে নাই, সরে গেছে সাবজেক্ট স্পেশালি থেকে। অফিসের মিটিং এ, অফিসের মিটিং এটা তো খুবই রেগুলার প্র্যাকটিস। কিছু পিপল থাকে, বাট দে হ্যাভ নেভার চেঞ্জ। আমি আমার বলবো এই 12 থেকে 13 বছর এরকম অনেক পিপল পাইছি, এই জাস্ট মিসকমিউনিকেশনের জন্য এট আ সার্টেন পয়েন্ট, এট আ সার্টেন স্টেজ দে গট স্টাক। দেখা যাচ্ছে তাদের প্রমোশনের ব্যাপারে যদি আমরা বলি, তারা কিন্তু একটা জায়গায় আটকায় থাকে, অ্যান্ড তারা বুঝেও না যে কেন আটকায় আছে, হোয়াটস রং। তখন তারা কিন্তু শুধু অর্গানাইজেশনকে ব্লেম করে, তার সুপারভাইজারকে ব্লেম করে, আশেপাশে সবাইকে ব্লেম করতে থাকে। বাট সে বুঝে না যে তার কমিউনিকেশন স্কিলের প্রবলেম আছে, যার জন্য অফিসের এনভায়রনমেন্টের সবাই তার প্রতি খুবই আনয়। এক্স্যাক্টলি। তো আসো আমরা একটু দেখি যে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ কমিউনিকেশন। আমরা এমনিতে আমরা পুরো তো স্টোরি দুইটা শুনলাম, sure. আপনার নিজের পার্সোনাল লাইফে কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা আপনার জয়নিং এর সময় কমিউনিকেশনের ওকে ওকে, এইটা আসলে খুব একটা মানে নস্টালজিক করে দিল আমাকে আবারও। এই কমিউনিকেশনের কথাটা যদি বলি, যখন আমাদের আসলে 2012-তে আমরা যখন বের হই, ডিসেম্বরে আমাদের ফাইনাল এক্সাম ছিল। আমার এখনো মনে আছে 13 জানুয়ারির প্রথম দিকে অথবা ডিসেম্বরের লাস্টের দিকে সায়েম ভাই আমাকে কল করে অ্যারিস্টো ফার্মা থেকে, যে আদান, যেহেতু ক্লাবে কাজ করতাম, ভাইয়ের সাথে ভালো একটা রিলেশন ছিল, উনি আমাকে চিনতো, যে দেয়ার ইজ আচ্ছা এ জব আচ্ছা। ওপেনিং, তুই কি জবটা করবি কিনা। তো আমার ফার্স্ট অ্যান্সারটাই ছিল এরকম যে ভাই, আই নিড দ্য জব, বিকজ এনএসইউর আসলে সবাই জানতো, বা আমার আই ওয়াজ ইন অ্যান রিলেশনশিপ, আমি ম্যারিড এখন, আমার একটা বাচ্চা আছে। সো দ্যাট মোমেন্ট এটা ছিল, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। পাস করে বের করতে হবে, যত দ্রুত পারি বিয়ে করতে হবে। সো ভাইয়াকে আমি আমার নিডটা বুঝাইলাম যে ভাই আই নিড দ্য জব। এখন উনি আবার বললো যে তুই কি জবটা করতে চাস নাকি তোর জবটা দরকার। আমি বলছি ভাই আমার জবটা দরকার, আই ব্যাডলি নিড ইট। তুমি বললো ঠিক আছে, তোকে যদি ভাইভাতে কল করা হয়, তুই ভাইভা বোর্ডে সবার সামনে এই কথাটাই মানে এক্সপ্রেস করবি দ্যাট ইউ নিড দ্য জব। বিকজ ম্যাক্সিমাম ছেলে পেলে আসলে সায়েম ভাইয়ের কথাটা তখন আমি বুঝি নাই 2013 সালে, এখন 2025-এ এসে বুঝি, যখন আমরা ভাইভা বোর্ডে থাকি, আমাদের এনএসসি অনেক জুনিয়র্স আসে, এসে বলে যে ভাইয়া পাস করেছি, দেখি জবটা করে দেখি কেমন লাগে, করতে চাচ্ছি। বাট ম্যাক্সিমাম পিপল যেটা আসলে আনএবল টু সে দ্যাট দে নিড দ্য জব, আর কোম্পানি কিন্তু খুঁজে এরকম একজন পার্সনকে যে জবটা যার দরকার, এই দরকারের জন্য সে কোম্পানির সাথে লং টাইম সাস্টেন করবে।
সবাই তো আসলে চায় যে কারো কাছ থেকে বের করে নিয়ে আসে হোয়াটস ইন ইট ফর ইউ, এটা আমরা চিন্তা করি। সো অর্গানাইজেশনে চিন্তা করে এমন একটা পার্সনকে আমি নেই, উইন উইন সিচুয়েশন হয়, ওরও দরকার এবং আমি ওর কাছ থেকে আমার নিডটা ফুলফিল করে দিতে পারবো। এক্স্যাক্টলি, সো এটা আসলে আমাকে এখনো নাড়া দেয় যখনই আমরা কোনো সার্কুলার দেখি। সায়েম ভাইয়ের প্রতি আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। আই গট দ্য ফার্স্ট চান্স উইথ হিজ রেফারেন্স। সায়েম ভাই এখন কানাডায় আছে, আশা করি ভালোই আছে। যদি এখানে দেখে থাকে সায়েম ভাই, সায়েম ভাইকে আমার বিগ স্যালুট এগেইন। সো এটাই ছিল আর কি আমার আসলে লাইফের একটা স্টোরি, যেটা আশা করি আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট যারা আছে এখানে হয়তো নিজেদের লাইফের সাথে রিলেট করতে পারবে। এটা এটা আমি এখানে ভাই যেহেতু কনভারসেশন হচ্ছে, আমি টকিং অ্যাবাউট কিছু ফার্মা, আমি একটা আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। আমার ফার্স্ট জব অফকোর্স অ্যাজ ইউ নো এসকেএফে 6 ইয়ার্স ছিলাম। সো আমার ইন্টারভিউর আগের দিন ওরকম করে তো কাউকে চিনতাম না। সো এসকেএফে সিনিয়রদের মাঝে মুদাসির ভাই ছিল, জুমান ভাই ছিল। সো জুমান ভাইকে আমি নক করেছিলাম যে ভাই আগামীকাল ইন্টারভিউ, কি করবো, ফার্স্ট ইন্টারভিউ ইন লাইফ, নো আইডিয়া হোয়াট টু ডু, মানে কি করবো তাও হয়তো জানি না, টাই করবো কি করবো, স্যুট করবো কি করবো না। সো তখন ভাই বললেন যে শোয়েব, whatever you do, I know you're going to be awesome. Just এইটাই। So that word, মানে it's not a very practical tip if you look at it like that, but Exactly. এটা কিন্তু so inspiring। মানে যখন দেখি সিনিয়র একজন যে ওই প্রসেস দিয়ে গেছে, knows the company, আপনাকে বলতেছে যে whatever you do, I know you're going to be awesome in the interview, I know। তো এটা আমার জন্য বিশাল একটা বুস্টার ছিল। দেখো এইখানে যদি সরি টু ইন্টারফেয়ার, দেখো না না, of জুমান ভাই course। কিন্তু ওইখানে অ্যাজ এ সিনিয়র, দেখো উনি কিন্তু কমিউনিকেশনটা এখানে ইউজ করছে, উনি পজিটিভলি, আর তোমাকে হচ্ছে পজিটিভলি বলছে এবং তোমাকে কিন্তু মোটিভেট করছে, তোমাকে টাচ করছে। Exactly, অনেক exactly। সিনিয়র্স আছে দেখা যায় জুনিয়ররা ফোন দেওয়ার পরে বলে যে দূর তোকে দিয়ে হবে না, তুই এটা করলে হবে, মানে তুই কি করতে পারবি আমি দেখে নিব। সো যেটা হোক রাইভালরি সিচুয়েশন অথবা তাদের ডিমোটিভেটেড কথাবার্তার জন্য অনেক জুনিয়র কিন্তু ডিমোটিভেটেড হয়ে যায়। জুমন ভাইয়ের এখানে যে পজিটিভ কথা ছিল, এটা কিন্তু তোমাকে ইন্সপায়ার করছে এবং তোমাকে একটা বুস্ট আপ করছে। আর সো আরেকটা দিস ইস্যু ইজ কি ভাইয়া, কমিউনিকেশন। এখন তো বুঝি যে জুনিয়র লেভেলে সিনিয়রদের একটা ছোট কমেন্টও কিন্তু অনেক বড়। আমাদের কাছে হয়তো, আমার আপনার কাছে হয়তো কিছু না, কিছু একটা বলে দিলাম, বাট জুনিয়ররা যখন রিচ আউট করে, যে কোনো কমেন্ট, মানে ইট অ্যাক্টস লাইক এ, এক্স্যাক্টলি। ক্যান বি এ বিগ মোটিভেটর, ক্যান বি এ বিগ ডিপ্রেসেন্ট অ্যাজ ওয়েল, ডিপেন্ডিং অন হোয়াট উই সে। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ গো ওকে, অ্যাহেড। আমরা যেহেতু আসলে ১ ঘন্টার লাইভ স্ট্রিম, আমার মনে হয় আবার আমরা আমাদের গল্প গল্প তো স্লাইডে আসলে আসি, শেষ হবে কিছুটা না, দেখি, এক্স্যাক্টলি। ডিসকাস করি পার্সোনাল লাইফ নিয়ে। শেষ হবে না গল্প করলে। তো টাইপস অফ কমিউনিকেশন আমরা সবাই জানি, কমিউনিকেশন আসলে ৪ ধরনের কমিউনিকেশন আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করি আমাদের লাইফে: ভার্বাল, রিটেন, নন ভার্বাল অ্যান্ড হচ্ছে ভিজুয়াল। সো আমরা যদি ইন ডেপথ সবগুলাই কিছুটা দেখি, তো সবকিছুই আমরা দেখব কোনখানে আসলে কোন ধরনের কমিউনিকেশন কভার করে। সো তার আগে আমরা যদি একটা কুইজ টাইপের, আজকে যেহেতু আমরা বললাম যে বোথ ওয়ে কমিউনিকেশন, চ্যাট বক্সে সবাই আশা করি এই রিপ্লাইটা দিবে যে মাই সুপারভাইজার অ্যাসাইন মি আ প্রজেক্ট ডিল রিগার্ডিং ইনস্টিটিউশনাল বিজনেস। আমি একটু ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড কথাই বলছি। ইনস্টিটিউশনাল বিজনেস অফ অ্যানাথোপেরিন সোডিয়াম ওভার 1 crore, হুইচ কমিউনিকেশন স্কিল উইল ইউ ইউজ? সো আমরা জানি যে ৪ ধরনের কমিউনিকেশন স্কিল আছে: ভার্বাল, রিটেন, নন ভার্বাল এবং ভিজুয়াল। সো আমার যদি একটা বিজনেস ডিল গেইন করতে হয়, যে ১ কোটি টাকার অ্যানাথোপেরিন সোডিয়ামের বিজনেস একটা সার্টেন ইনস্টিটিউশন থেকে আনতে হবে, তাহলে আমি কোন ধরনের কমিউনিকেশন ইউজ করব? সো দিস ইজ ওপেন ফর মাই অডিয়েন্স। সো চ্যাট বক্সে আপনারা অ্যান্সারটা লিখেন। আমরা এইটার অ্যান্সারটা আমি এখনই আসলে সব রিভিল করব না, আফটার দ্য সেশন আমি একদম লাস্ট স্লাইডের আগে ইনশাল্লাহ এটা রিভিল করে দিব। তখন আমার মনে হয় শিওর সবাই শিওর, অফ তখন কোর্স। বুঝে যাবে যে আমরা কোন ধরনের কমিউনিকেশন এই ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি। শিওর। ফার্স্টে যদি আমরা ভার্বাল কমিউনিকেশনের একটু ডিপে যাই, ক্যাটাগরাইজগুলো করি। ফেস টু ফেস কনভারসেশন সবার আগেই চলে আসলে ভার্বাল, কারো সামনে দাঁড়ায় কথা বলা, স্টেজে পোডিয়ামে দাঁড়ায় কথা বলা। সো এখানে ভার্বাল কমিউনিকেশনে কিন্তু অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে। আমি যে শুধু আমার ভয়েসটা ক্লিয়ার হইতে হবে, আমার টোনের আপ ডাউন থাকতে হবে, আমার মুভমেন্ট থাকতে হবে, জেস্চার পোস্চার, এই জিনিসগুলো কিন্তু সবাই খেয়াল করে। এবং তুমি আজকে বিকালে আমাকে একটা কথা বলছিল শৈব, যে আমাদের রিসেন্ট ট্রেনিং এর ব্যাপারে একজন ট্রেনারের এক্স্যাক্টলি, উনি এক্সাম্পল যেটা দিয়ে। বলছিলেন যে প্রেজেন্টেশন যখন উনি, হি ওয়াজ এ টিচার অ্যাজ ওয়েল, ইনফ্যাক্ট হি ওয়াজ এ টিচার ইন ওয়ার্সা। তো উনি বলছিলেন যে উনি স্টুডেন্টদের প্রেজেন্টেশন নিচ্ছিলেন। তো একটা ছেলে ওর মেয়ে, well dressed, very confident, the moment that person walked up to the podium, উনি ফুল মার্কস দিয়ে দিচ্ছে without listening to the content even, because he knew যে এই লেভেলের গ্রুমিং, অ্যাটিটিউড এন্ড কনফিডেন্স দিয়ে আসলে ও ফেল করবে না। So that's how important it is। মানে
ইভেন নন ভার্বাল পার্টটাও কন্টেন্ট ছাড়াই সে ফুল মার্কস পেয়ে গেছে, অ্যামেজিং। সো চিন্তা করো ফেস টু ফেসেও কিন্তু এই জিনিসটা আমরা মানে অমিট করতে পারি না। নন ভার্বাল আমি তো বলি না সিইং ইজ বিলিভিং। আমি সামনে সামনে যা দেখি ওর অ্যাটিটিউড ওর কনফিডেন্স লেভেলটা দেখে আমরা বিলিভ করবো। বাট ফেস টু ফেসে কিন্তু এটা অ্যাভয়েড করা যাবে না কোনোভাবে। আমি ওই ব্যক্তিটার সামনে কিভাবে দাঁড়ালাম, কিভাবে কথা বলছি, আমার অঙ্গভঙ্গিটা কেমন হবে, মুভমেন্ট কেমন, এই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই ম্যাটার করে ভার্বাল এক্স্যাক্টলি। কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে। দেন যেটা অলরেডি বলছি ভয়েস অ্যান্ড পাবলিক স্পিকিং, প্রেজেন্টেশন, গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউজ। ইন্টারভিউজের ক্ষেত্রে আমাদের ভার্বাল কমিউনিকেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। বিকজ নর্মালি চিন্তা করো আমরা যখন আমাদের আহ, একটা সার্কুলার থাকে, ইন্টারভিউ আসে আমাদের এখানে, সামনে একটা ছেলে বসলো, সে কিভাবে আসলে কথা বলতেছে, ওর কথা যদি আমার পর্যন্ত নাই শোনা যায়, অনেক সময় অনেকে খুব লো ভলিউমে কথা বলে। হুম 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 আবার হুম। অনেকে দেখা যায় যে কথা বলতেছে আঞ্চলিক টান চলে আসতেছে। আঞ্চলিক টান আমি বলবো না রং কিছু, বাট আমি যখন একটা ফর্মাল কমিউনিকেশন মিডিয়াতে যাব, আমি যখন একটা ইন্টারভিউ দিতে যাব, সো আমার উচিত হবে ইন্টারভিউ বোর্ডে যদি তারা বাংলায় কথা বলে আমার বাংলায় কথা বলা, ইংলিশে কথা বলে ইংলিশে কথা বলা, ওইখানে আমার আঞ্চলিকতাটা যেন না আসে এই ব্যাপারে আমরা কিন্তু ট্রাই করলেই পারি, যেহেতু এখানে আমার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট সবাই। সো এই জিনিসগুলো আসলে আমরা ভার্বাল কমিউনিকেশনের দিকে নজর দিব যখন ফেস টু ফেস, ভয়েস, পাবলিক স্পিকিং, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউতে যাব। অ্যান্ড Exactly. একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা সব রকম কমিউনিকেশনে ইউজ করব, ভার্বাল বলো নন ভার্বাল বলো, সেক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিসেনিং। লিসেনিংটা আসলে আমাদের জন্য কেন বেশি ইম্পর্টেন্ট তুমি জানো শোয়েব, যে ধরো সবসময় কিন্তু সবাই, যেমন তুমি আমার সাথে একটা শেয়ার করতেছো কোনো কথা বা আমি তোমার সাথে শেয়ার করতেছি, হুম হুম। এমন না যে আমি কথাটা বলতেছি তুমি আমাকে কোনো ফিডব্যাক দিবা, কোনো সলিউশন দিবা, আমি কিন্তু সবসময় সলিউশনটা চাচ্ছি না তোমার কাছে। বাট আমি মনের যে কষ্টটা আছে বা আমার মনের মধ্যে অনেকগুলো কথা জমে আছে এইটা তোমাকে শেয়ার করতেছি। তো তুমি জিনিসটা বুঝতে হবে। দেখা গেল যে আমি মনের দুঃখ তোমাকে শেয়ার করতেছি। ইউজুয়ালি ওই যে এল্ডারলি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যেটা, যেহেতু ফার্মাসিউটিক্যাল আমরা পেশেন্ট নিয়েও ডিল করি। হুম এল্ডারলি হুম হুম হুম। পেশেন্ট দেখা যায় যে সে তার নিজের রোগের কথা বলতেছে, অপোজিটে যেই পার্সন গুলো আছে যারা রিলেটিভরা হয়তো তাকে দেখতে আসছে বা সে একটা রিলেটিভের বাসায় গেল, তারা ওই পেশেন্টের রোগের কথা না শুনে নিজে কোন কোন ধরনের ডিজিজের মধ্যে দিয়ে গেছে, তারা কিভাবে এক্স্যাক্টলি। ওভারকাম করছে, সো ওই কথাগুলো তারা কিন্তু বলা শুরু করে। অ্যাক্টিভ লিসেনিং যেটা ওই মুহূর্তে ওই পেশেন্টের জন্য দরকার ছিল অ্যাক্টিভ লিসেনার, যে তার ইভেন কথাটা শুনবে, কথা শুনলে সে একটু হালকা হবে। ইভেন ভাইয়া আপনি কোনো মানে এমন আমি দেখেছি মরা বাড়িতে লোকজন গিয়েছে, কি হয়েছে, লেটস সে কারো বাবা মারা গিয়েছে ক্যান্সারে, অথবা হুম, কারো বাবা অনেক অসুস্থ ক্যান্সারে, এসে বলবে ও হ্যাঁ আমার চাচাও তো ক্যান্সারেই মারা গেছিল। মানে নো, মানে দিস ইজ নট হোয়াট দ্যাট পার্সন ওয়ান্টস টু লিসেন টু রাইট নাও, তাই না? আর কে কে মারা এক্স্যাক্টলি গেছে একই এক্স্যাক্টলি। রোগে, নো। এবং ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা দেখবা, কিছু পার্সন থাকবে তোমার আশেপাশে বা আমাদের আশেপাশে, এই পার্সন গুলার কাছে সবাই এসে এসে তাদের কথা শেয়ার করে। তুমি অফিসে হুম যদি হুম সব হুম একটু হুম। খেয়াল করো দেখবা যে সবার ডেস্কে কিন্তু সবাই যায় না। সার্টেন না, পিপল থাকে যার ডেস্কে জুনিয়র সিনিয়র সবাই আসে, বিকজ তার সাথে এক্স্যাক্টলি। কথা বলে একটা কমফোর্ট ফিল করে, বিকজ হি ইজ অ্যান হুম হুম অ্যাক্টিভ হুম হুম। লিসেনার। সে কথাটা শুনে, এবং আমরা অ্যাক্টিভ লিসেনিং এর কথা যেহেতু আসছে, আমরা যেটা করতে পারি অ্যাক্টিভ লিসেনিং, আমরা বলি যে নোডিং, যে তুমি আমাকে একটা কথা হুম হুম আচ্ছা, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি তো ঠিক কথা বলছো। এই যে মাঝখানে, মাঝখানে আমি একটু ভয়েস দিলাম, আমি তোমার সাথে এগ্রি করলাম, বা মাঝখানে তুমি বললা যে ও আমার সাথে এরকম করছে, আমি বললাম না এটা তো ঠিক হয়নি আসলে, এই কাজটা ও কেন করলো? তোমাকে সাপোর্টে কিছু কথা বললাম। এই জিনিসগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিসেনিং এর মধ্যে আমাদের চলে আসে। যে অ্যাক্টিভ লিসেনার হইতে হইলে আমাকে শুনতে হবে কথাটা, দেন আমি হচ্ছে রেসপন্ড করব। এই জিনিসগুলো আমাদেরকে আসলে সবসময় মাথায় রাখতে হবে। সো অ্যাক্টিভ লিসেনার মানেই যে আমি সবসময় ফিডব্যাক দিব তা না। ফিডব্যাকের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে এটা নিয়ে কথা বললে আসলে বড় একটা স্লাইড হবে বা বড় ধরনের ওয়ার্কশপ, বাট যেহেতু এখানে সবাই আছে ছোট্ট করে বলি, ডোন্ট গিভ ফিডব্যাক আনটিল হি অর শি ডিমান্ডস ফ্রম ইউ। এটা হচ্ছে একদম থাম্ব রুল, যে কেউ যদি আমার কাছে কোনো ফিডব্যাক না চায় আমি প্রোঅ্যাক্টিভলি তাকে কখনো ফিডব্যাক দিব না, বিকজ সে মাইন্ড করতে পারে সে হয়তো এই মুহূর্তে ফিডব্যাকটা চায় না আমার কাছে। এই জিনিসটা আমরা সবসময় মাথায় রাখবো। Exactly, exactly. And like, to be honest, active listening যে কতটা ইম্পর্টেন্ট উইদাউট গিভিং ফিডব্যাক বোঝা যায় বিয়ের পর। তো যারা নাকি এখনো বিয়ে করেনি, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান্স ইউ গেট ম্যারিড। মানে অ্যাক্টিভ লিসনিং এক্স্যাক্টলি করতেই হবে এন্ড সবসময় ফিডব্যাক দেওয়া যাবে না। মানে ফ্যামিলি এক্স্যাক্টলি লাইফে কমিউনিকেশন ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট গাইজ। এক্স্যাক্টলি শিওর। সো আমরা যদি যাই আমাদের রিটেন পার্টে অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ ইমেলস, লেটার্স, মেমোস, reports from proposals and text messages, chats, articles and blog posts,
বুকস, ম্যানুয়াল, সো অনেক কিছুই থাকে যেখানে আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলটাকে ইউজ করতে হয় রিটেনের ক্ষেত্রে। সো রিটেনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা অবশ্যই মাথায় রাখতে চাই, ইমেইলের কথায় যদি আসি, দেখো আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম আমাদের লাস্টের দিকে ইন্টার্নশিপ করতে হতো। তো ইন্টার্নশিপে আমি কোম্পানিতে যে লেটারগুলো আসলে পাঠাইতে হয়, এইখানে তো অর্গানাইজেশন বা এনএসইউর একটা ফরম্যাট থাকে। বাট দেখা যায় অনেক জায়গাতে স্টুডেন্ট, আমরা তো মাল্টিপল ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের সাথে এখন ডিল করি। সো দেখা যায় তাদের কোনো ভার্সিটির কোনো রিটার্ন ফরম্যাট নাই। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ইউনিভার্সিটিতে ইমেল করতেছে, অনেক সময় সে তার সুপারভাইজারকে ইমেল করে, অনেক সময় সে টিচারকে ইমেল করে, ফ্রেন্ডকে ইমেল করতে পারে। সো একেক জায়গায় ইমেইল বলি, টেক্সট মেসেজ বলি, চ্যাট বলি, ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। সব জায়গায় অ্যাবসলিউটলি, আমার ল্যাঙ্গুয়েজ একরকম হবে না। এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। অ্যান্ড এখানেও যদি প্র্যাকটিক্যাল কথা বলি, এখন তো আমরা জেনজি এই টার্মটা অনেক বেশি শুনি। এটা আসলে আমি টেক্সট মেসেজটা দেখে একটু মাথায় চলে আসলো। বিকজ জেনজির ব্যাপারটা আসলে এমন হইছে, তারা ভার্বালের চেয়ে কিন্তু রিটেনে মোর ইউজ টু। আমি আমার যে সমস্ত কাজিন বা আমি যে সমস্ত জুনিয়রদেরকে দেখি, আমরা একটা সময় কি করতাম, যদি আমি বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ বলি, আমাদের ফাদার, আমাদের কোনো চাচা মারা গেলে আমরা ওই সময় জানাজায় যাই, তার বাসায় যাই, তার সাথে একটু সময় দেই, হয়তো বা কথা বলি না, তার সাথে কিছু জিজ্ঞেস করি না, বাট তার পাশে যে গিয়ে দাঁড়াইলাম, এটা দিয়ে কিন্তু সে একটা স্যাটিসফ্যাকশন আসে মনে, যে না আমার পাশে আমার ফ্রেন্ডটা আসছে, আমার কাজিনটা আসছে, আমার রিলেটিভ আসছে। কিন্তু জেনজিদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি, তারা ছোট্ট একটা মেসেজ লেখে, জাস্ট RIP, রেস্ট ইন পিস। হয়তো শুনলো যে ওর চাচা মারা গেছে, ওর দাদা মারা গেছে, ওর নানু মারা গেছে। সো ওরা কিন্তু এটাতে খুব বেশি ইউজ টু। সো তাদের টার্মিনোলজি গুলো কিন্তু আলাদা। সো এই কমিউনিকেশন গুলোতেও কিন্তু আমাদের ইউজ টু হইতে হবে, যেহেতু আমরা আসলে জব লাইফে আছি। আমরা এই জেনজির কথা যদি বলি, দেখো সাসপিশিয়াস কথাটা আমরা ইউজ করি, আমরা জেন ওয়াই যারা, ওরা কিন্তু SUS, এটা দিয়ে সাসপিশিয়াস সাস মিন করতেছে। সাস সাস। তারপর ওরা বলছে স্লে। স্লে বলতে হচ্ছে কোনো জিনিস খুব বেশি ভালো করে ফেললো। অ্যান্ড আমরা বলি না যে কোনো যে আরে জোস হয়েছে মামা, এটা কি করছিস তুই। তো সেই ক্ষেত্রে ইমপ্রেসিভ কোনো একটা কিছুকে তারা বলেছে ফায়ার। সো এই যে দেখো, এই গ্যাপগুলো এখন মানে চাকরির 12-13 নম্বর বয়সে এসে আমি হয়তো ফিল করতেছি। আমার জবের ফার্স্ট লাইফে এরকম ছিল যে আমরা আমাদের সময় একটা কথা বলতাম, সেটা হচ্ছে যে প্যারা নাই মামা। সো তখন ডিজুসের সিম ছিল, প্যারা নাই, এই কথাটা খুব বেশি চলতো, যে কোনো একটা কিছু যদি আমার সুপারভাইজার আমাকে করতে দিল, আমি বললাম যে স্যার আমি করে ফেলবো, কোনো প্যারা নেই। তো এখন আমার সুপারভাইজার প্রথম দিকে আমাকে আসলে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতো না, আমিও নতুন, স্যারও আমার সাথে নতুন ডিল করতেছে। আফটার 1 or 2 মান্থস উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করে ফেলে যে আদনান, তোমাকে কোনো একটা কাজ দিলে তুমি বললো যে প্যারা নাই স্যার, আমি করে দিচ্ছি। বা স্যার আমাকে বললো যে আদনান, তুমি কালকে সকাল 7টা বাজে হোটেল ইন্টারকনে থাকো, ওইখানে একটা ডক্টর আসবে, তোমার সাথে মিট করবো। তাই আমি বললাম স্যার প্যারা নাই, আমি সকাল 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 চলে যাবো 7টার আগে। তো এই প্যারা নাই মানিটা কি? তো আমি খুব সারপ্রাইজ হইতাম তখন, যে স্যার প্যারা নাই মানে, প্যারা কথাটার মিনিং বুঝতেছে না কেন? এটা ওনাকে বুঝাইতে আমার 5 to 6 মিনিটস লাগছে। সো এটা তো এই যে যে টার্মগুলো আমরা এই যে কমেন্টে অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি যে জেনজি রাইট নাও স্লে আর ইউজ করে না, দে ইউজ এইট, ATE ওকে, ওকে। 8। দেখো আমি ওকে, অলরেডি কিন্তু ব্যাকডেটেড হয়ে গেছি। সো আমি কিন্তু এটা জানি না। সো আমাকে আরো বেশি এক্সপোজারে যাইতে হবে, জেনজিদের অফকোর্স সাথে অফকোর্স। কনভারসেশন করতে হবে। এই টার্মিনোলজি গুলো লার্ন করতে হবে। বিকজ ওদেরকে যদি আ ক্যাপচার করতে হয়, ওদেরকে যদি গাইড করতে হয়, ওদের সাথে যদি মিশতে হয়, আমার কাজ আদায় করতে হয়, তাইলে কিন্তু ওদের মতো করে যদি আমরা কমিউনিকেশন করতে পারি, ওরা কিন্তু একটা কমফোর্ট জোন পাবে। সো এই যে এই রিটেন কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি যে আরে এটা তো রিটেন, এটাতে এত কি আছে, লিখে দিলাম একটা, না ভাই, ব্যাপারটা সেরকম না। আমি একটা ইমেল লিখলাম, এখন আমার যদি কনভারসেশনটা প্রফেশনাল ওয়েতে না হয়, আমি আমার বসকে যদি লিখি যে ডিয়ার স্যার, দিস ইজ টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট, এইভাবে যদি না লিখে বলি স্যার প্লিজ ফাইন্ড FYI দ্য ফাইল, উনি কিন্তু মাইন্ড করতে পারে যে কি ব্যাপার, এটা কি ধরনের কমিউনিকেশন। আমি নিশ্চয়ই কোম্পানির সিইও কে ইনফর্মাল ওয়েতে কোনো লেটার বা কোনো একটা মেইল দিব না। তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। ঠিক তেমনি ভাবে এই যে জেনজির কথা বললাম, জেনজিকে এটা মাথায় রাখতে হবে, টেক্সট মেসেজে তারা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করে, গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, অবশ্যই তাদের খেয়াল রাখতে হবে তারা কোন জেনারেশনের পিপলদের সাথে আসলে এক্স্যাক্টলি কমিউনিকেশন করতেছে। সো রাইটিং এর ক্ষেত্রে ওইটা তারা যেন একটু মাথায় রাখে। জেন এক্স্যাক্টলি। আলফারও অনেক অনেক টার্ম আছে, আমরা আশা করি হয়তোবা আস্তে আস্তে এই টার্মিনোলজি গুলোর সাথে ইউজ টু হয়ে যাবে। অ্যান্ড নন ভার্বাল, দিস ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। নন ভার্বালের কথাটা আমি তোমার সাথে আজকেও ডিসকাস করতেছিলাম, অনেক কিছু নিয়ে আমরা ফান করি। তো নন ভার্বালে আসলে রিসেন্ট ওয়ার্ল্ডের দিকে যদি আমি তাকাই, এরকম অনেক কিছু নন ভার্বাল কমিউনিকেশন হয়ে গেছে। সো আমরা যদি প্রথমে বলি যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ব্যাপার আসে, যে আমি যখন নন ভার্বাল কোনো কথা বলতেছি না, যে লাইক এইখানে ছবিটার দিকেও যদি তাকাই, এখানে কারোর সাথে ইন্টেন্স মোমেন্টের
কথা মিন করছে, লাভ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সবসময় আই লাভ ইউ বলতে হয় না, বা বাচ্চার মার কথা, প্যারেন্টসের কথা যদি বলি, সবসময় কিন্তু মা বা বাচ্চা বলে না যে আই লাভ ইউ মা, আই লাভ ইউ সান, আই লাভ ইউ ডটার, এইভাবে কিন্তু আমরা বলি না। বাট আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের স্মাইলিং ফেস, আমাদের ইমোশন, এটা দেখে কিন্তু সবাই বুঝে নেয়। সো ফর্মাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম, আমাদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন কেমন থাকবে, আমার হাতের নাড়ন ভঙ্গিটা কেমন থাকতেছে, আমি কিভাবে দাঁড়াইছি, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা সবসময় খেয়াল করি। আই কন্ট্যাক্টটা কেমন, টাচটা কিভাবে করতেছে, এইগুলোতে যদি দেখো সবগুলোতে একটু ছোট ছোট টাচ দিই। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা কাভার করলাম, ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, আমি তোমাকে একটা কথা বললাম, বা আমাদের অনেক জুনিয়ররাই দেখা গেলো যে আমরা যখন মুখের উপর একটা কথা বলি, এই জিনিসটা করা ঠিক হয় না, হয়তো মুখ একটু বাঁকা ভঙ্গিতে নিয়ে আসে, একটা ভেঙচি কাটার মতো করে। সো এটা অনেক সময় চোখ এড়ায় যায়, অনেক সময় চোখে এড়ায় না। সো কোন জিনিসটা আসলে দৃষ্টিকটু, আমি ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন কোনটা আমি কার সামনে দিব, কোনটা দিব না, এই জিনিসগুলো আমাকে বুঝতে হবে। আই কন্ট্যাক্টের ব্যাপারটা আমি আমার ফেলো এখানে কলিগ বা ফেলো জুনিয়র যারা আছে বা সিনিয়র যারা আছেন, সিনিয়ররা জানেন, বা যারা ইন্টারভিউ দিতে যাবে, যারা আসলে টু বি গ্রাজুয়েট, ওদের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ইন্টারভিউ বোর্ডে অবভিয়াসলি আপনাকে যেটা মেনটেন করতে হবে আই কন্ট্যাক্ট, চোখের দিকে তাকায় ভাই অ্যান্সার দিতে হবে, বিকজ এক্স্যাক্টলি। এইটা কনফিডেন্স প্রকাশ করে যে ইউ আর কনফিডেন্ট অ্যান্ড ইউ আর নট লাইং। আমরা আমাদের চারপাশে যদি কোনো পিপল দেখি যে খুব বেশি মিথ্যা কথা বলে, তাদের আই কন্ট্যাক্ট যদি খেয়াল করে দেখবো যে দে আর ব্লিঙ্কিং আ লট। তারা কিন্তু যখন তোমার দিকে তাকাবে কন্টিনিউয়াসলি তাকায় থাকবে না, এবং কন্টিনিউয়াস ব্লিঙ্কিং করতে থাকবে একটা সেন্টেন্স বলার সময়। দ্যাট মিনস হি অর শি ইজ টেলিং আ লাই। এটা আমরা ইজিলি ক্যাচ করতে পারি। টাচের ব্যাপারটা যদি আসি, গ্লোবাল একদম রিসেন্ট হট টপিক যেটা, যদি তুমি দেখো সে ওই যে ট্রাম্প আর যে ইয়ার পুতিনের যে মিটিংটা পুতিন, হলো রাইট রাইট, আলাস্কায়। রিসেন্টলি দেখা করলো সো আলাস্কা, দেখো হ্যাঁ। এটা ইউটিউবে যারা আসলে অ্যাক্টিভ থাকে তারা অনেকগুলো কি বলবো ছোট ছোট রিপোর্ট করে, ওই রিপোর্টের মধ্যে দেখাচ্ছে যে দুজনই বোল্ড, তাদের হ্যান্ডশেকের যে ভঙ্গি, যে যে সুপ্রিম পাওয়ারে থাকে সে কখনো হ্যান্ডশেক করে অপর দিকে ঝুঁকবে না, সে ট্রাই করবে হ্যান্ডশেক করে অপোনেন্টকে তার দিকে নিয়ে আসতে, শক্ত করে হাতে ধরবে এবং পিঠে হয়তো একটা হাত দিবে, এই জিনিসগুলো করবে। এটা হচ্ছে একটা বোল্ডনেসের প্রকাশ পায়। বা যখন নিচের দিকে তাকায় বসে থাকবে, ট্রাম্পের কিছু, যখন জেলেনস্কির সাথে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে বসছে, সেইখানে ট্রাম্পের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, ইভেন পুতিনের সাথে যখন বসে, ব্যাপক একটা ডিফারেন্স ছিল। এটা নিয়ে কিন্তু ইউটিউবে সবাই গেলে বেশ কিছু কথাবার্তা খুঁজে পাবে, যে এখানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাই মিন করে যে দুইজনই আসলে মহাশক্তিশালী, কেউ কারো কাছে মাথা মতো করবে না, এগুলো তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে চলে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে ট্রাম্প বিরক্ত হচ্ছিল পুতিনের কথাবার্তা, ওই জিনিসগুলো ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনে চলে আসছে। সো এগুলো কিন্তু মিডিয়ার নজর এড়ায় না। মিডিয়ার যেরকম নজর এক্স্যাক্টলি। এড়ায় না, আমরা যখন ইন্টারভিউ বোর্ড বা পাবলিক স্পিকিং এ যাই, এগুলো কিন্তু আমার অডিয়েন্সের নজর এড়ায় না। সো এগুলো কিন্তু আমরা সবসময় চাই যে আমাদের কিভাবে আমরা পারফেক্টলি এগুলো ইউজ করতে পারি ইন কেস অফ নন ভার্বাল কমিউনিকেশন। অ্যান্ড এক্স্যাক্টলি, আমার এখানে কাছে আমি একটু অ্যাড করি শিওর শিওর একটা প্লিজ। জিনিস, যে আমাদের ইসলামিক প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনার লাইফ যদি আমরা দেখি, ও একটা একটা কোটেশন আছে যে উনি যখন কারোর সঙ্গে কথা বলতেন, উনি পুরোটা ঘুরে যেতেন। মানে লাইক কারোর সঙ্গে কথা বলতে সাইড আই দিয়ে কথা বলতেন না, পুরোটা ঘুরে সরাসরি আই কন্ট্যাক্ট ফেস করে কথা বলতেন। সো দিস অ্যাকচুয়ালি শোজ দ্য কোয়ালিটি অফ লিডার, যে আমি তোমাকে অ্যাটেনশন দিচ্ছি। পিপল ফিল দ্যাট অ্যাটেনশন when you look at them directly in the eyes. নইলে কিন্তু আসলে দে ডোন্ট ফিল ইম্পর্টেন্ট, পিপল ওয়ান্ট টু ফিল ইম্পর্টেন্ট। সেটা ভাইবা বোর্ডের যে ইন্টারভিউ যে সে হোক, ওয়েদার ইট ইজ ইউর স্পাউস, ওয়েদার ইট ইজ ইউর ফাদার মাদার, যেই হোক, people want to feel important. So you need to look them in the eyes. It's really important, guys. Really important. এক্স্যাক্টলি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো প্রক্সেমিক্স যেই টার্মটা আছে, প্রক্সেমিক্সে যাওয়ার আগে আমি জাস্ট একটা রুল ডিসকাস করবো, সেটা হচ্ছে অনেকেই হয়তো জানে এখানে, 55-38-7, এই রুলটা আসলে এটা হচ্ছে অ্যালবার্ট মেহরাবিন। সো তুমি যেহেতু অনেক জার্নাল পড়ো, তুমি হয়তো বা জানবা এই লোকটা সম্পর্কে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রফেসর এমিরিটাস, এক্স্যাক্টলি, ইরানি ইউনিভার্সিটি অফ অরিজিন। প্রফেসর এমিরিটাস, উনি হচ্ছে ফিজিওলজির একজন প্রফেসর। উনি এই রুলটা দিয়েছিল। দেখো এখানে কিন্তু উনি যেটা এক্সপ্লেন করে সেটা হচ্ছে 55% বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, 38% টোন অ্যান্ড 7% ওয়ার্ড। কিন্তু আমরা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল যদি দেখি, দেয়ার ইজ সাম ভেরিয়েশন। এটা কখন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি যে 55-38-7% ওয়ার্ড, এটা আসলে যখন কিউজ এবং ইনকনসিস্টেন্ট থাকবে, আমাদের ফিলিং অ্যাটিটিউড ইনভলভ থাকবে, কিউজ থাকবে এবং হচ্ছে ইনকনসিস্টেন্ট থাকবে তখন। বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা আসলে অ্যাপ্লাই হবে না। ইন ফ্যাকচুয়াল ও টেকনিক্যাল কমিউনিকেশন ওয়ার্ড ম্যাটার মাচ মোর। কেন আমরা বলি? বিকজ কোনো একটা সাইন্টিফিক সেশন, সেইখানে কিন্তু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, টোন, এগুলোর চেয়ে বেশি মানুষ দেখবে সে কি পরিমাণ রেফারেন্সেস নিয়ে আসছে, তার কাছে কি ধরনের প্রুফ আছে,
এগুলোর উপর কিন্তু বেশি যাবে। বাট পাবলিক স্পিকিং এর ক্ষেত্রে 55-38-7 এর কোনো আসলে বিকল্প নেই। এটা আমি বলবো যে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেট রুল যে এটা আবিষ্কার করছে, এবং এটাই কিন্তু ম্যাক্সিমাম পিপল ফলো করে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস আমরা যেটা সবাই জানি, শহীদ দেখো, ওয়েন ওয়ার্ডস, টোন অ্যান্ড বডি ডোন্ট ম্যাচ, পিপল বিলিভ দ্য নন ভার্বাল কিউস। যখন আমার মুখ একরকম ভঙ্গি দিচ্ছে, আমার টোন একরকম, কোনোটাই ম্যাচ করতেছে না, এই যে যেমন পুতিন আর ট্রাম্পের কথাটা যেটা বললাম, তখন কিন্তু পিপল দেখতেছে ট্রাম্প হয়তো মুখে একটা কথা বলতেছে, আমরা উই আর ফ্রেন্ড, বাট তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে প্রকাশ পাচ্ছে নো, ইউ আর নট ফ্রেন্ডস। এটা ডিরেক্টলি তাদের হচ্ছে হাত নাড়ানো, তাদের আই কন্ট্যাক্ট, এগুলোতে চলে আসছে। সো একদম ইজি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, ইফ সামওয়ান সেজ আই এম ফাইন, হুইচ ওয়ান উইল ইউ বিলিভ? এখানে দুইটা ইমোজি দেই, দেখো একটা ইমোজি যেটা আসলো যে সে থামস আপ এবং স্মাইলিং ফেস বলতেছে আই এম ফাইন, এটা কিন্তু ইজিলি বিলিভ করবে। এবং কেউ যদি তোমার সামনে এসে বলে যে মন টোন খারাপ করে ডাউন ফেসে আছে, বললো যে ভাই আমি ভালো আছি, তার টোনেই কিন্তু চলে আসতেছে, বা তার চেহারায় সে হাসি মুখে বলতে পারে আমি আমি ভালো আছি, কিন্তু চেহারা ডাউন হয়ে গেল সাথে সাথে। দ্যাট মিনস আমরা টোন ইজিলি ইজ ধরতে পারি এভরিথিং। সামথিং ইজ রং। এক্স্যাক্টলি, টোন ইজ এভরিথিং। ধরেন মানে ভাবি কিছু একটা রান্না করলো আপনার জন্য, আপনি ভাবিকে হুম, বললেন যে খুব ভালো হয়েছে রান্নাটা, আপনি বললেন যে কে রান্না করেছে, এই একটা টোন হতে পারে। অথবা কে রান্না এটা করেছে, আমার বাচ্চা এই পামটা আমার বউকে দেয়, তো মাঝে মধ্যে বলে মা সেন্টেন্স কি কিন্তু রান্না সেম। করেছে আজকে, অনেক মজা হয়েছে। তো সেন্টেন্স দেখি আপনি যে বউ তখন কে রান্না করেছে এভাবে করলে কিন্তু আপনার আবার মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সেন্টেন্স কিন্তু সেম। কে রান্না এক্স্যাক্টলি। করেছে আর কে রান্না করেছে। সো টোন হ্যাজ এ লট অফ ইম্প্যাক্ট। ইনফ্যাক্ট একটা স্ট্যাটিস্টিক্স ছিল, আমি হুম, হুম, ভুলে হুম, গেছি, যে প্রবলি 50 to 60% অফ দ্য কোয়ারেলস দ্যাট হ্যাপেন বিটুইন স্পাউসেস ইজ ডিউ টু দ্য টোন অফ দ্য ভয়েস। হুম। আমি একটু মানে বেশি প্রবলি স্পাউসাল কথাবার্তা বলতেছি বাসায় তো, প্লাস আমার ইটস ওয়াইফ চা ওকে। দিয়ে গেছে আমাকে, সো আই গেস। না, এখানে যদি আমরা ধরো, আমরা তো এখন আছি নন ভার্বালের ক্ষেত্রে, নন ভার্বালের টোনটা যদি নাও থাকে, দেখো ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, খাবারটা দিল আমি খাচ্ছি, ও আমার দিকে তাকায় আছে, তুমি চাটা মুখে নিয়ে একটু স্মাইল করো, দেখো সে বুঝবে আচ্ছা ঠিক আছে চাটা মজা হয়েছে। হ্যাঁ আর হ্যাঁ, তুমি আমি মুখে দিয়ে অলরেডি যদি সিগন্যাল এরকম একটা নিয়েছি। এক্সপ্রেশন কি টাইপের এটা দিল, তাহলে কিন্তু খবর আছে তোমার আজকে। অফ কোর্স। সো নন ভার্বাল কমিউনিকেশনটা এখানে ইউজ করো, টোনটা আর দিও না এই জায়গায়। ওকে, আমরা প্রক্সেমিক্সে চলে আসি। প্রক্সেমিক্সও আমাদের নন ভার্বালের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট। একটু দ্রুত যাই, যেহেতু আমরা অলরেডি হচ্ছে আর 20 মিনিটসের মতো টাইম আছে। জি জি জি। এইখানে আমরা যেটা আসলে হলস মডেলটা নিয়ে ডিসকাশন করি, এইটাও খুব বড় একটা জিনিস। আমরা শর্টকাটে যদি বলি, ৪ ধরনের জোন আছে। একটা হচ্ছে ইন্টিমেট জোন, এইটা 0 to 18 ইঞ্চিস এর মধ্যে। আসলে এই জোনে আমরা কাকে রাখবো, দুইটা পিপলের মধ্যে যদি ডিফারেন্স, আমার ক্লোজ ওয়ান, আমার রোমান্টিক পার্টনার, আমার ফ্যামিলি হইতে পারে, আমার যার সাথে আমার ডিপ অ্যাফেকশনের আছে, এরকম পিপলের সাথে। পার্সোনাল জোনে আমি রাখতে পারি যেটা হচ্ছে 4 ফিটের মধ্যে, 1.5 to 4 ফিট, আমার ফ্রেন্ডস, কলিগ, আমার হচ্ছে ফ্রেন্ডলি কনভারসেশন করি যার সাথে আমি কমফোর্ট ফিল করি, এরকম পিপলের সাথে। সোশ্যাল জোনটা 4 থেকে 12 ফিট, বিশাল একটা এরিয়া। সো এই জোনের মধ্যে আমরা রাখতে পারি কাকে, আমরা টোটালি প্রফেশনাল সেটিং, আমার বিজনেস মিটিং, ক্লাস অর ডিসকাশন, এইগুলোতে আমরা রাখি। পাবলিক জোন 12 ফিট, 12 ফিট অ্যারাউন্ড, আমরা যেটা বলি যে এই পাবলিক প্লেসে গেলে, পার্ক, বন্ধ কোথাও গেলে আমি কতটুকু ডিস্টেন্স মেনটেন করতে পারি যখন আমি পাবলিক জোনে আছি। যখন একটা পাবলিক স্পিকিং এ আছি, আমি একটা লেকচার দিচ্ছি, লার্জ অডিয়েন্স আছে, সেইখানে আমি খুব ক্লোজে না যে আমি একটা ডিস্টেন্সে থাকবো কেন, তাইলে সবাই কিন্তু আমাকে দেখতে পারবে। নাহলে আমি যদি একজন বা দুইজনের কাছে বারবার দাঁড়ায় দাঁড়ায় কথা বলি, পিপল কিন্তু আমাকে দেখবে না। এন্ড এই এটা জোনটা আসলে, হ্যাঁ সেইখানে শহীদ প্লিজ। আরেকটা ওই স্লাইডে যদি যান, মানে স্পেসের ব্যাপারটা আসলে ওভারঅল বাঙালি তো কম বুঝে। ইন্টিমেট জোনে যেমন আপনি যেটা বলেন, এটা মেট্রো বাস এগুলোতে প্রচুর ইন্টিমেট জোন হয়ে যায়, উপায় থাকে না। আর এক্স্যাক্টলি, ইন্টিমেট এক্স্যাক্টলি। ফিফথ একটা জোন আছে, ইন্টিমেট জোনে তো দেখা যাচ্ছে দুইজন পার্কে বসে আছে, রমনা পার্কে বাদাম খাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো এই ইন্টিমেট জোনটা আরেকটা আছে ব্রেকআপ জোন, ওইটা আবার ফিফথ জোন, এটা হলো লাইক প্রবাবলি 50 ফিট অ্যাপার্ট আর কি, ট্রানজিশন হয়ে যায়। হলস মডেলে এক্স্যাক্টলি। ওইটা না ইনক্লুড করতে হবে। ওইটা হচ্ছে 5 নম্বর জোন হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি। সো যাক, তুমি যেটা বলতেছিলে অলরেডি আগে নিয়ে আসছো প্রক্সিমিক্স এর ক্ষেত্রে। সো প্রক্সিমিক্স আসলে কেন ম্যাটার করে, বিকজ কারো পার্সোনাল স্পেস ভায়োলেট করলে কিন্তু সে আনকমফোর্টেবল হয়ে যায়। যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট আছেন এখানে, দেখা যাচ্ছে আমার ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস থাকতে পারে, পরের দিন ফার্মা ফেস্ট আছে, আমার সারা রাত ধরে কাজ করছি বা অনেক দিন ধরে কাজ করতেছি, একটা ইভেন্ট নামাইতেছি। এখন দেখা গেল যে গ্রুপের মধ্যে এমন একজন আছে যার হাইজিন প্রবলেম আছে, সে মুখ খুললেই সবাই আসলে একটু দূরে চলে যায়, 2 হাত দূরে। অথবা সে এমন একটা টি শার্ট ইউজ করে, সবসময় ওয়্যার করে, যেটা থেকে ব্যাড স্মেল আসতে পারে, আসতেই পারে, মানে ডোন্ট টেক ইট পার্সোনাল। বাট তখন আমাকেও বুঝতে হবে, আমি হয়তো এমন যে আজকে বাসে চড়ে ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি, সো আমার
এমন সোয়েটিং হলো যে আমার নিজেই বুঝতেছি আমি ডিসকমফোর্ট ফিল করছি এবং ব্যাগে কোনো স্পেয়ার টি শার্ট নেই। সো আমার এটাই রাইট পরে আজকে সারাদিন ইউনিভার্সিটিতে থাকতে হবে। সো আমি আমার পার্সোনাল জোনটা মেনটেন করবো, আমি তার কাছ থেকে একটু দূরে থাকলাম আরেকটা পার্সোনাল কাছ থেকে, যেন সে আমার এই ব্যাড স্মেলটা ফিল না করে। আমরা রাইট হয়তো জার্নি করতেছি বাসে, একজন হঠাৎ করে কাঁধে মাথা রেখে ঘুমায় গেল আমার পাশে, আমি একটা ডিসকমফোর্ট ফিল করলাম যে এই লোকটাকে তো আমি চিনি না, বাসের মধ্যে একজন আরেকজনের গায়ের উপর হাঁচি দিচ্ছে। এই জিনিসগুলো আমাদের আসলে মেনটেন করতে হবে। অ্যান্ড যেটা আসলে আরেকটা মাথায় রাখতে হবে, যার সাথে ক্লোজে থাকা দরকার বা তার সাথে যদি ক্লোজে না থাকি, তখন কিন্তু এই যে টু মাচ ডিস্টেন্স যেটা হবে, তখন দেখলো যে শোয়েব আমাকে মনে করলো যে আরে আদনান ভাই আমার কাছ থেকে দূরে দূরে কেন থাকতেছে, দূর থেকে ইম্পর্টেন্ট কেন ইস কথা ভেরি বলছে, আমার কাছে আসতেছে, দ্যাট মিনস আমাকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে না, একটা গ্যাপ তৈরি হবে। আবার রাইট কিছু রাইট কিছু ক্ষেত্রে কালচারাল কিছু ডিফারেন্স দেখো, সে মিডল ইস্টের, ওরা কি করে দেখো, ওরা হয়তো কপালে কিস করতেছে, যখন হ্যান্ডশেক করতেছে হাতে কিস করতেছে। সো এটা কিন্তু ওদের কালচার, ওরা কিন্তু বেশি ক্লোজে চলে আসতেছে। আবার আমরা যদি ইউরোপিয়ান আর ওয়েস্টার্ন কালচারটা দেখি, তারা কিন্তু একটা ফর্মাল ডিস্টেন্স মেনটেন করাটা পছন্দ করে। সো সবসময় যে হলস মডেলে আমরা যদি বলি এই যে ডিস্টেন্স, এগুলো কিছুটা ভ্যারি করতে হবে, এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। আমি রাইট কোন কালচারে বিলং করি, অ্যাট প্রেজেন্ট কোন কালচারে আছি, এই অনুযায়ী আমাকে আসলে কমিউনিকেশনটা ইউজ করতে হবে। রাইট 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 অ্যান্ড ভিজুয়ালে যদি আসি, দেখো সে ভিজুয়াল কিন্তু আমরা সাধারণত কখন ইউজ করি, কোথাও একটা প্রেজেন্টেশন দিলাম, আমি কোনো ইনফোগ্রাফিক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি, আমি অডিয়েন্স বুঝে আমার ইনফোগ্রাফিক ডায়াগ্রামটা চুজ করতে হবে। বেশি ফানি বেশি ফাঙ্কি জিনিস আমি নিশ্চয়ই আমার অফিসিয়াল প্রেজেন্টেশনের মধ্যে দিব না। আমি একটা প্রজেক্ট প্রেজেন্ট করছি, আমি একটা সাইন্টিফিক প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি, সেইখানে আমি হয়তো বার চার্ট ডায়াগ্রাম, আমি হয়তো পপুলেশন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ইনফরমেশনগুলো বেশি নিয়ে আসবো, ওইগুলো যতটুকু ফর্মাল ওয়েতে করা যায়। ফটোগ্রাফ রাইট ইলাস্ট্রেশন আমরা ইউজ করতে পারি, আমরা ভিডিও অ্যান্ড অ্যানিমেশন, চার্ট অ্যান্ড গ্রাফ, সিগনাল সায়েন্স অ্যান্ড লোগোজ। সো এই জিনিসগুলো আমাদের কোনটা কোথায় ইউজ করব, আমার স্থান কাল পাত্র ভেদ করে আমাদেরকে আসলে এই ভিজুয়াল কমিউনিকেশনটা বেশি পরিমাণে ইউজ করতে হবে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস, আমাদের এই চারটা কমিউনিকেশনের বাইরে যেটা ওভারঅল সবগুলোর একটা ব্লেন্ড, সেটাকে আমরা বলবো কমিউনিকেশন ইন দ্য ডিজিটাল এরা। এটা কেন বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখো, ইমেল ইটিকুইট, ইমেইলে আমরা সবাই এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আমরা আমাদের আনসুপের মাধ্যমে বলি, আমরা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে, সো সিভি চাচ্ছি আমাদের জুনিয়রদের কাছ থেকে, অনেক সময় বাইরের অর্গানাইজেশন থেকে আমাদের কাছে সিভি আসে। সিভিতে যদি একটা ক্লিয়ার সাবজেক্ট থাকে, 2 থেকে 3 লাইন যদি একটা লেখা থাকে ইমেইলের বডির মধ্যে, তাহলে কিন্তু ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা একটা ভালো হয়, যে আমি পুরা সিভি ওপেন করে বুঝতে পারি এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা কেমন, একটা ওভারঅল কনসেপ্ট কিন্তু আমার চলে আসে। সো এটা হয়তো এক্স্যাক্টলি আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, এরকম হয়তো আমি কোনো একটা পিএইচডি ফান্ডিং এর জন্য আমি আমার প্রফেসরকে মেইল করবো, সো ওই প্রফেসরের কাছে টোনটা আমার হবে ফর্মাল, আমি কি কি কাজ করেছি সেগুলো আমি কিভাবে প্লেস করবো, এটা হয়তো আমি যারা অলরেডি এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গো থ্রু করেছে এরকম সিনিয়রদের কাছ থেকে আইডিয়া নিতে পারি, যে ভাইয়া কিভাবে আমি আসলে ইমেইলটা লিখলে আমার প্রফেসরের জন্য আই ক্যাচি এবং তাকে আমি কনভিন্স করতে পারবো। এখানে আমি সো একটা এক্সপিরিয়েন্স ইমেইল শেয়ার করি ভাই, শেয়ার। আমাকে যেমন একজন মাঝে মধ্যে যখন সিভি চাই, একজন সিভি পাঠিয়েছিলাম, সো there was a very big email with it, মানে ইমেলটা ছিল ডিয়ার স্যার আই এম দিস 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 দিস। তো আমি বুঝতে পারছিলাম যে হি অর শি ওয়াজ রিচিং আউট টু many people using the same email, so I did not feel personally touched, কারণ আমি যেহেতু এনএসইউ ফার্মাসির মানে সিনিয়র, ডিয়ার ভাইয়া, because it was ওকে, obviously that person wanted me to forward the CV, which I probably পরে আমি করছিও, but see dear sir বলে একটা কপি পেস্ট ইমেল যখন দেওয়া হয়, পার্সোনাল টাচটা কিন্তু থাকে না। তো পার্সোনাল টাচটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট when you are asking for some personal favor, right? এক্স্যাক্টলি। সো বুঝতে হবে আর কি ইমেলটা কার কাছে দিচ্ছে, আমরা যেটা ওই যে রিটেন কমিউনিকেশনের কথা বলছি, ওইখানে আসলে জিনিসটা চলে আসে, ইমেল এটিকুইট। অ্যান্ড দেন তুমি যদি দেখো শোয়েব, যে অনলাইন মিটিং, আমরা আসলে কোভিডের টাইম থেকে হিউজ পরিমাণ অনলাইন মিটিং করি। অ্যান্ড আই বিলিভ যে তারপরে যে রিভলিউশনটা, এখন অনেক রকম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আছে, আজকেও আমরা অনলাইন মিটিং করছি। আমি সো হ্যাপি আমাদের অডিয়েন্স নিয়ে, যে মানে কারো কোনো নয়েজ বা কোনোখান থেকে ব্যাড কোনো সাউন্ড পাচ্ছি না। আমরা মাঝে মধ্যে অফিসিয়াল কমিউনিকেশন অনেক সময় দেখি কেউ একজন আনমিউট করে রাখছে, পাশে গান বাজতেছে বাজারে, অথবা সে একটা আপডেট দিচ্ছে, এমন একজন হয়তো আমাদের বিজনেস হেড, আমাদের সেলস হেড, এমনভাবে কথা বলতেছে, আমি তো তার চেয়ে অনেক জুনিয়র, তার কথাটা অনেক ভেগ, সে কিন্তু এক লাইনে কথাটা শেষ করতে পারতো, আমার একটা টাইমের ব্যাপার স্যাপার থাকে যে আমাকে এত কম সময়ের মধ্যে Exactly. শেষ করতে হবে, সে এমনভাবে কথাটা শুরু করছে, শেষ করতেছে না, আমি ইন্টারাপ্টও করতে পারতেছি না, আমার টাইম চলে যাচ্ছে, হুম হুম এদিকে হুম সবাই হুম হুম। অস্থির হয়ে আছে, হয়তো কেউ নামাজে যাবে, কেউ হয়তো সেলস কলে যাবে, ওই রাইট জিনিসগুলো রাইট ইন্টারাপশন। সো আমরা অনলাইন মিটিংয়ে যখন থাকবো, এই
অনলাইন মিটিং এর যেই বলবো যে কি বলে এটাকে কালচারটা, যেটা আমরা ম্যানারিজমটা যদি বলি, অনলাইন মিটিং এর ম্যানারিজমটা আমরা ফলো করতে হবে। এটা একটা ওয়ে অফ কমিউনিকেশন, যেটা আমার পার্সোনালিটি স্টাইলটা প্রকাশ করে আমি কেমন। অ্যান্ড ইন্টারেস্টিংলি আরেকটা জিনিসটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া প্রফেশনালিজম। এটা যদি একটু আমাদের মতো করে দেখো শোয়েব বলি, আমরা এমন একটা জেনারেশন, আমরা কিন্তু ওই যে অর্কুট ছিল, হাই ফাইভ ছিল, তুমি যদি মনে করো, হ্যাঁ হ্যাঁ, হাই এরপরে ফাই, ওয়াও। তারপর মাই স্পেস ফেসবুক ছিল। আসলো, এরপরে মাই স্পেস ছিল। তো আমরা কিন্তু এগুলো খুব এনজয় করতেছিলাম। তখন প্রথমে আমাদের শুধুমাত্র ফ্রেন্ডরা কানেক্টেড। তারপর কি হলো, আস্তে আস্তে এমন একটা কন্ডিশন হলো, আমার প্রফেশন থেকে অনেকজন চলে আসলো। এরপর আস্তে আস্তে দেখা গেল যে আমার আত্মীয় স্বজন সবাই অ্যাড হওয়া শুরু করলো। তো আগে ফ্রেন্ডদেরকে কোনো একটা ছবি শেয়ার করলেও যে এরকম কমেন্ট আমি ফেস করতাম, যেটা আমার জন্য ওয়েল উইশিং ছিল, দেখা গেল যে পরবর্তীতে অডিয়েন্সের কাছে কমেন্টগুলো আমি আসলে ইজিলি নিতে পারি না। সো মাঝখানে আজকে থেকে ৪-৫ বছর আগে এআই সিচুয়েশনের আগেও কিন্তু আমরা দেখতাম সবাই আমাদেরকে অ্যালার্ট করতো যে অনলাইনে সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব বেশি পার্সোনাল জিনিসপত্র শেয়ার করে না, ইট মে কজ হার্ম ইন ফিউচার। আমরা কিন্তু এখন এআই তে দেখতে পাচ্ছি, দেখো আমার একটা ছবি, আমার একটা ভিডিও নিয়ে এক একজন কিন্তু মানে মিস ইউজ করতে পারে, মানে একটা ব্যাড রাইট রাইট রাইট, ভিডিও আর হচ্ছে ব্যাড পিকচারে এটা কনভার্ট করে দিতে পারে। সো অ্যাবসলিউটলি হচ্ছে। যদিও ভেরিফাই করা যায়, দেখো এটা কিন্তু ভেরিফাই করা পসিবল, যা ওই হওয়ার তা তো অপশনও হয়ে আসছে। যায়, তাই না? এক্স্যাক্টলি, আমার ওই সার্টেন 1 আওয়ার 2 আওয়ারের জন্য তো আমার একটা অড সিচুয়েশনে পড়তে হলো। আমার ফ্যামিলি হয়তো বা আমার এক্স্যাক্টলি। আব্বা আম্মা হয়তো বা তারা এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এআই সম্পর্কে জানেই না, তারা জিনিসটা অন্যভাবে দিতে পারে, তাদের মনে কষ্ট যেতে পারে। সো আমাদেরকে আসলে, আমি বলতে চাচ্ছি না যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করবো, অবভিয়াসলি উই উইল ইউজ, ইটস এ গুড প্ল্যাটফর্ম ফর কানেক্টিভিটি। আমরা যেটা করব, আমরা অডিয়েন্সটা সেট করে দিব, সেটিংসটা সেট করবো, কাকে কতটুকু আমি আসলে শো করবো, কার জন্য আমার কতটুকু ওপেন থাকবে, এই জায়গাটাতে আমাদেরকে খুবই অ্যাক্টিভ হতে হবে। রাইট So, রাইট। এই ছিল আর কি ওভারঅল আমাদের ৪ ধরনের কমিউনিকেশন শৈলী। আমরা যদি এখন আসলে একটু যে কথা যে বলছি, আমার অডিয়েন্স কি আসলে শুনতেছে কিনা, এটার জন্য চলো কিছু অ্যাক্টিভিটি যদি আমরা করতে পারি, লাইক অফকোর্স। ছোট ছোট কথাবার্তা, যে ছোট ছোট কমিউনিকেশন আমরা কি ধরনের টুলস ইউজ করতে পারি, যেমন what kind of communication skill is required to generate precise and structured response from AI tools, চ্যাট জিপিটি, ডিকসিপ, সবকিছুর কথাই আমরা জানি। সো আসলে অপশন কোন দিবেন নাকি? ধরনের, রাইট। হ্যাঁ, আমি এই যে অপশনটা দিচ্ছি, ভার্বাল, রিটেন, নন ভার্বাল, ভিজুয়াল। যারা অডিয়েন্স আমাদেরকে দেখছেন, যারা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে, এআই টুলসকে তো আমি কোনো কথাবার্তা জিজ্ঞেস করি, কোন ধরনের কমিউনিকেশন আমি যদি এআই এর সাথে করি, আমি একটা হচ্ছে প্রিসাইজ এবং হচ্ছে স্ট্রাকচারড রেসপন্স পেতে পারি এআই টুলস থেকে। হতে পারে ভার্বাল, হতে পারে রিটেন, হতে পারে নন ভার্বাল, হতে পারে ভিজুয়াল, হতে পারে অল অফ দ্য অ্যাবভ। You can সো write in আপনার the যেটা comment মনে box, হয়, you can think মাথায় রাখতে পারেন আপনারা, whatever you think feeling করবে। তো চারটার মধ্যে কোনটা কোনটা কি মনে হয়? রাইট, আমরা কিছু কমেন্টস পাচ্ছি। তো যেহেতু আমি আসলে স্ক্রিন প্রেজেন্ট মোডে আছি, তুমি যদি কমেন্ট একটু রিড আউট করো, কি ধরনের কমেন্ট আমরা পাচ্ছি। মেজরিটি বলছে রিটেন, একজন বলেছে রিটেন এন্ড ভার্বাল। সো এক্সিলেন্ট, অ্যান্সারটা এক্সিলেন্ট। বলে আমার মনে হয় সব আমরা এখানে যদিও দেখাচ্ছি, ফার্স্টে আসি যদি আমরা রিটেনে ইউজ টু, বাট দেয়ার মাইট বি ভার্বাল। আমরা কিন্তু এখন দেখি যে আমি ইভেন আমার ৬ বছরের বাচ্চাকেও দেখি চ্যাট জিপিটি ওপেন করে সে তার কার্টুনের কথা জিজ্ঞেস করে। এই ক্যারেক্টারের কি জানি ইটালিয়ান ব্রেইন রট আছে, ট্রালেলা না কি, আমি নামগুলো আসলে যদিও বলতে পারি না। শার্ক আছে, কি কি জানি ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার, ওই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো, এটার সাথে এটা ফাইট হলে কে উইন করবে, সে হয়তো লিখতে পারতেছে না ফ্রিকুয়েন্টলি, বাট সে বলতে পারতেছে। সো এআই এর ক্ষেত্রে আমরা হয়তো ভেরিয়েশন থাকতে পারে, এক একটা এআই প্ল্যাটফর্ম হয়তো এক এক রকম, বাট আমরা রিটেন এবং ভার্বাল দুইটা কমিউনিকেশনে ইউজ করতে পারি। সো এক্স্যাক্টলি তোমার দুইটাই কোনো কিছু এখানে। অ্যাড করা আছে? না, এখানে আসলে রিটেনের আমি যেমন ভার্বালের জিনিসটা জানতাম না। আমি কিভাবে জানলাম যে রিসেন্টলি আমরা আনসার কোনো একটা মিটিং এ আমাদের একজন কোঅর্ডিনেটর আজমি সাইদ, ও যেটা করলো, ও সুন্দর করে আমাদেরকে মিটিং মিনিটস গুলো দিয়ে দিল। তারপরে আমরা দেখলাম যে আমি বললাম, তুমি এত সুন্দর করে কখন টাইপ করলো? ওগুলো টাইপ করে রেকর্ডেড দ্য হোল থিং। রেকর্ডিংটা ও এআই কে ফিট করেছে, এআই ওই রেকর্ডিং শুনে পুরো মিনিটসটা ওকে করে দিয়েছে। মানে অ্যামেজিং দ্য থিংস দ্যাট ইউ ক্যান ডু চিন্তা উইথ করো, এআই মানে ম্যান। ওয়ার্ল্ড কোন দিকে চলে গেছে অলরেডি। সো এক্সিলেন্ট, এক্স্যাক্টলি। সো আমাদের সবাই একজন আসলে অলরেডি এআই কমেন্টে এর, লিখেছে রিটেন শিওর বাট ভার্বাল অলসো বিকজ অফ ভয়েস ট্রান্সলেশন। এক্স্যাক্টলি, সো ইটস এক্স্যাক্টলি। রিটেন এন্ড ভার্বাল অ্যাকচুয়ালি।
অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে মানে ইংলিশে যে বলা লাগবে তা না, এআই কিন্তু বাংলাতেও তোমার কথাটা নিতে পারতেছে। সো রাইট যারা রাইট রাইট। ইংলিশে ওয়েল মানে ভালো মতো কমিউনিকেট করতে পারে না, তারা কিন্তু বাংলাটাও ইউজ করে এআই থেকে অফকোর্স অনেক অফকোর্স, ইনফরমেশন ইটস এ গ্র্যাব গ্লোবাল করতে ওয়ার্ল্ড পারতেছে। ম্যান। এক্স্যাক্টলি। চলো আমরা নেক্সটটায় চলে যাই। হোয়াট কাইন্ড অফ কমিউনিকেশন স্কিল ইজ রিকোয়ার্ড টু মেক আ গুড ইমপ্রেশন এট এ জব ইন্টারভিউ? সো আমরা যদি একটু ভেঙে বলি, জব ইন্টারভিউতে আসলে কোন ধরনের কমিউনিকেশনটা আমাদের বেশি দরকার? এই জব Guys, ইন্টারভিউ interview, বলতে আমরা just interview. এক্স্যাক্টলি এটা ফেস টু ফেস, যে ইন্টারভিউগুলো হয় সেই ইন্টারভিউর কথা আমরা মেন করছি। সো অডিয়েন্স, ইউ ক্যান রাইট ইন দ্য চ্যাট বক্স। যে ফার্স্ট যখন কোনো মানে লেটস সে এইচআর এর সাথেই ফার্স্ট ইন্টারভিউটা, তখন যখন আমরা নাকি যাই, কোন দুইটা মানে কোন কোন জিনিস আসলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট? আচ্ছা, আমরা অ্যান্সার্স পাচ্ছি। একজন বলছে ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল অ্যালং উইথ ভিজুয়াল। ওকে, মোস্টলি ভিজুয়াল একজন বলেছে, ভার্বাল এন্ড নন ভার্বাল একজন বলেছে। আপনি স্ক্রিনে দেখতে পারেন, ডান দিকে ছোট করে হয়তো ওকে, পড়লে আপনি স্ক্রিনে দেখা আমি যাচ্ছে। ফুল স্ক্রিনে আছি তো, সো ওই কারণে আর এটা আচ্ছা, নো কাজ প্রবলেম, করছে না এখন। I'll read out the comments. Verbal, non-verbal and visual আমরা পেয়েছি, মোস্টলি ভিজুয়াল আমরা পেয়েছি। গুড টু সি আচ্ছা, এঙ্গেজমেন্ট ভিজুয়াল অফ বলতে অডিয়েন্স। আমার যেটা মনে হয় সবাই আসলে বুঝাইতে চেয়েছে জেস্টার পোস্টার। আমরা যেটা ফেস টু ফেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে এইটা ভাই যেটা আমার বলি। মনে হয় আপনি একটু আবার ছোট করে একটু ভেঙে চারটাই বলে দেন, ভিজুয়ালটা নিয়ে একটু আচ্ছা, একটু প্রবলেম দরকার। ফেস টু ফেস এর কথা যদি আমরা বলি, সেইখানে বেসিক্যালি হচ্ছে ভার্বাল এন্ড নন ভার্বাল। ভিজুয়াল যদি কেউ মিন করতে চায় যে সে তার গেট আপের কথা, যে সে আসলে কতটুকু ওয়েল ড্রেসড, তাইলে আমি এটাকে রং ধরবো না। ভার্বাল এই জন্যই সে কত স্ট্রংলি, বোল্ডলি এবং হচ্ছে কনসাইজ ফর্মে অ্যান্সারগুলো দিতে পারছে, কমিউনিকেশনটা করতে পারছে, এটা ম্যাটার করে। নন ভার্বাল হচ্ছে এই জন্য অ্যাক্টিভ লিসেনিং। আবার ওইখানে আমি সব বলছি অ্যাক্টিভ লিসেনিং। আমরা পোস্টার, এমনও টোন, পোস্টারও তো নন এক্স্যাক্টলি, ভার্বালের মাঝে আসবে। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড দেখো, অনেক অ্যাক্টিভ লিসেনিং কেন ইম্পর্টেন্ট, অনেক ক্যান্ডিডেট আমরা পাই, আমি কোশ্চেনটা শেষ করার আগেই সে অ্যান্সার দিচ্ছে, হুম আমার হুম কথার হুম হুম মাঝখানে হুম। সে ইন্টারফেয়ার করছে। বা হয়তো আমার সিইওর সাথে সে ইন্টারভিউ দিচ্ছে, আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে আছি, দেখলাম যে সিইওর কথা বলছে, মাঝখানে সে কথা বলা শুরু করছে। সো এটা হুম কিন্তু হুম একদম হুম। প্রহিবিটেড। এই জিনিসগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। সো এই রাইট ক্ষেত্রে আমরা রাইট। অ্যান্সারটা নিচ্ছি ভার্বাল এবং নন ভার্বাল, এবং যারা মিন করেছেন গেট আপের কথা, অবভিয়াসলি ওটা আমাদের ওভারঅল জেস্টার পোস্টারের মধ্যে চলে আসবে। বাট আমি এখানে একটু অ্যাড করি, ভিজুয়াল বলতে আসলে শিওর। নর্মালি আমরা যেটা বুঝে থাকি, ভিজুয়াল ইজ সামথিং লাইক কিছু কিছু মাল্টিন্যাশনাল কিছু কিছু লোকাল কোম্পানিজও এখন যেটা হয় একটা ওয়ার্কশপ করতে দেয়। ওয়ার্কশপ করে ইউ হ্যাভ টু গিভ এ এক্স্যাক্টলি। প্রেজেন্টেশন। আমরা প্রেজেন্টেশন কেস আর এই স্টাডির কথা বলতে পারি, হ্যাঁ, শিওর, কেস কেস স্টাডি। স্টাডি, কেস স্টাডি দেয়। সো এই প্রেজেন্টেশনটা আসলে when you are showing something visual, ওইটা আসলে ভিজুয়াল কমিউনিকেশন হিসেবে কনসিডার করা হয়। ড্রেস আপ, গেট আপ, এটা আসলে নন ভার্বালের মাঝেই পড়ে যায়। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য অ্যান্সার ইজ রাইটলি ভার্বাল আন্ডারস্টুড। অ্যান্ড নন ভার্বাল। ভিজুয়ালটা আসলে ইজ এ ডিফারেন্ট মোড অফ কমিউনিকেশন। যখন আমার কোনো প্রেজেন্টেশন, কোনো গ্রাফিক্যাল, কোনো একটা ইলাস্ট্রেশন থাকবে, দ্যাট ইজ ভিজুয়াল। সো দ্য অ্যান্সার ইজ ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল। সো আমরা প্রথমে যেই কোশ্চেনটা রেখেছিলাম যে আমার কোনো একটা প্রজেক্ট আসছে, আমার বিজনেস রাইট, বাড়াইতে থ্যাংক হবে ফর দ্য অ্যান্সার অ্যারাউন্ড ভাই। 1 crore। সো এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে কি ধরনের কমিউনিকেশন ইউজ করতে পারি? আমার অর্গানাইজেশন বা আমার সুপারভাইজার আমাকে একটা বিজনেস ডিল করতে দিল, আমাকে কোনো একটা জায়গায় যাইতে হবে, এবং আমার বিজনেস অ্যানোক্সিপেরিন সোডিয়াম, যেটা ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড নেমে আছে, ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন, এই মলিকুলটা আমার 1 crore বিজনেস নিয়ে আসতে হবে ফ্রম আ সিঙ্গেল ইনস্টিটিউশন। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের কমিউনিকেশন ইউজ করবো? ভার্বাল, নন ভার্বাল, রিটেন, ভিজুয়াল, or all of the above? What do you think? মানে আমার দর্শকদের জন্য আমার কোশ্চেন, আপনারা কি মনে করছেন আমরা আসলে কোন ধরনের কমিউনিকেশন এই ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি? এটা প্রথম দিকে ভাই আমরা কয়েকটা অ্যান্সার পেয়েছিলাম। আচ্ছা, রিটেন অ্যান্ড ভিজুয়াল একটা অ্যান্সার ছিল, রিটেন ডেফিনেটলি একটা অ্যান্সার ছিল, রিটেন মেবি ছিল। তো প্রথম দিকে রিটেন অ্যান্ড ভার্বালের আসলে আমি দেখতে পাচ্ছি আধিক্য, রিটেন অ্যান্ড ভার্বালের দিকেই ভোটটা বেশি মনে হচ্ছে। এখন মাত্র পেলাম একজনের সো রিটেন, ভার্বাল অ্যান্ড ভিজুয়াল। ওকে, সো আমি আমি যদি একটু এক্সপ্লেন করি শোয়েব, আমাদের এখানে কিন্তু সবগুলা কমিউনিকেশন লাগবে, এটা যেহেতু একটা কেস। সো যারা এক্স্যাক্টলি অলরেডি এক্স্যাক্টলি। জবে আছে বা যারা বিভিন্ন প্রজেক্টের সাথে ইনভলভ, তারা সবাই জানবেন। প্রত্যেকটা জিনিস যদি এক্সপ্লেন করে দেখেন, কোনো একটা ইনস্টিটিউশনে আমাকে প্রথমে যেতে হচ্ছে, একটা সার্টেন পিপলের সাথে আমাকে মিট করতে হবে। সো ভার্বাল কমিউনিকেশন, নন ভার্বাল কমিউনিকেশন ওইখানে আমার হয়ে গেলো, প্রকিউরমেন্ট টিমের সাথে কথা বললাম, দেন আমি ব্যাক করলাম, তারা বললো যে ঠিক আছে আপনারা একটা প্রাইস অফার পাঠান। আমার কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা রিটেন কমিউনিকেশন লাগবে, আমি প্রাইস রাইট। অফারটা তাদেরকে ইমেল করে দিলাম।
ইমেইলের পর তারা বলল যে ঠিক আছে তাহলে আপনাদের যে বিজনেস কেসটা আমাদেরকে একটু প্রেজেন্ট করেন, কিভাবে আমরা আপনাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলি বেনিফিটেড হইতে পারি। তাদের একটা কোর কমিটি থাকে, ওই কমিটির সামনে যে আমাকে হয়তো আমার ব্র্যান্ড নিয়ে 5 মিনিটসের জন্য একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, which is দ্যাট ইজ visuals. ভিজুয়াল। সো আমরা Exactly. 4টা কমিউনিকেশনই কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি। Right, right. সো থ্যাংক ইউ সবাইকে, সবাই আসলে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করেছে এবং অ্যান্সার দিয়েছে। অ্যান্ড আমাদের যেটা আজকে মূল টার্গেট কাস্টমার ছিল হচ্ছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস, যাদের জন্য আমরা এই সেমিনারটা বা এই ওয়েবিনারটা অ্যারেঞ্জ করেছি। সো তারা আসলে কিভাবে এই কমিউনিকেশন স্কিলটা ইউজ করতে পারে কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে। আমরা যদি দেখি এই যে ভার্বাল নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, এটা কিভাবে আস্কিং অর অ্যান্সারিং কোশ্চেন্স ইন দ্য ক্লাস, প্রেজেন্টেশন থাকতে পারে, তার প্রজেক্ট থাকতে পারে, গ্রুপ স্টাডি ওর অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশন, সেই ক্ষেত্রে সে রিটেন কমিউনিকেশন ইউজ করতে পারে, গ্রুপ স্টাডির জন্য তার ভার্বাল কমিউনিকেশন। এবং এই ক্ষেত্রে ওই যে আমরা প্রক্সিমিক্সের কথা যেটা বলেছি, প্রক্সিমিক্স একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করা, কতটুকু ক্লোজে যাবে একটা পার্সনের। গ্রুপ স্টাডির সময় যদি নতুন ব্যাচ হয়, আমরা জানি ফার্মাসির স্টুডেন্টদের বন্ডিং অনেক ভালো, পুরান ব্যাচ হলে একজন আরেকজনের কোলের উপরও বসে যেতে পারে, গায়েও পড়তে পারে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। বাট যদি নতুন একটা গ্রুপে আমি যাই, কতটুকু ডিস্টেন্স আমি মেনটেন করবো সেটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। Right, থিসিস right. প্রজেক্ট ডিফেন্স অবভিয়াসলি আমাকে কিছু ভিজুয়াল থিং দিতে হবে, কিছু রিটেন কমিউনিকেশন আসবে, একাডেমিক রিপোর্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমার আসবে ইমেইলিং টিচার্স ও সুপারভাইজার্স। এই জিনিসগুলো কিন্তু কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে আসবে। ইভেন তুমি অলরেডি আজকে ডিসকাস করতেছিলাম আমার সাথে এক্সট্রা কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে তারা কিভাবে এই কমিউনিকেশন ইউজ করতে পারে, যেটা হচ্ছে কোলাবোরেটিং অন ক্যাম্পাস ইভেন্টস, যেটা আমরা ফার্মা ফেস বা আরো বড় মেগা ইভেন্ট যেগুলো আছে। আসলে ফার্মা ফেস বারবার আসে, আমাদের সময় কিন্তু ওই ব্যাচগুলোতে ফার্মা ফেস ছিল ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইভেন্ট। এখন আরো বড় Right, ইভেন্ট right. আছে কিনা জানি, আমি খেলাধুলার কিছু ইভেন্ট আমি দেখি, এগুলো আমাদের সময় এত বড় ছিল না। এখন এনএসসি পিসি যেভাবে আসলে অ্যারেঞ্জ করছে, আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু দেম। মেন্টরিং আর টিউটরিং এর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি আমার কমিউনিকেশন স্কিলটা। নেটওয়ার্কিং ইন ইভেন্টস, জব ইন্টারভিউ, অবভিয়াসলি জব ইন্টারভিউতে আমাদের একটা কোশ্চেন ছিল, সবাই দেখেছেন কিভাবে আমরা ইউজ করবো। ইন্টার্নশিপ কমিউনিকেশন, যেটা আমি অলরেডি আমার আজকে শুরুতেই বলেছি, ইন্টার্নশিপ কমিউনিকেশন আমরা কিভাবে লেটারটা অর্গানাইজেশনের কাছে দিব, কোন ফরম্যাটে দিব, ওই যেই কোম্পানিতে দিচ্ছি এই কোম্পানিকে এই ফরম্যাট অ্যাকসেপ্ট করে কিনা, এই জিনিসগুলো আমরা মাথায় রাখবো। অ্যান্ড Right. মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট আছেন, কমিউনিকেটিং উইথ সিনিয়রস অর অ্যালামনাই। দেখেন ভাই, সবাই ফ্রেন্ডলি না, সবাই ফ্রি না। আপনি জানেন না যে কোন বড় ভাই কি রকম অ্যাটিটিউডে আছে, কোন বড় ভাই আসলে কোন সিচুয়েশনে আপনার মেসেজটা বা ইমেলটা ওপেন করছে। হি মাইট বি ভেরি ফ্রেন্ডলি উইথ ইউ, বাট আপনি এমনভাবে একটা লাইন লিখলেন ওই সময় তার মাথায় সেটা বাজ দিল, এসেছে তো Right, আমি কি ওর ফ্রেন্ড নাকি যে ও আমাকে এইভাবে টেক্সট করছে। সো এই কিছু right. কিছু জিনিস আমরা মাথায় রাখবো। আবার অনেকে দেখা যাবে আপনি ফর্মাল হয়ে, আরে বেটা তুই আমার সাথে এত ফর্মালিটি করছিস কেন, তুই তো আমাকে নর্মালি মেসেজটা দিলেই পারিস, আমি এটা ফরওয়ার্ড করে দিব, টেনশন নিস না। সো পার্সন বুঝে আমাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করে আমাকে ওইভাবে কমিউনিকেশনটা করতে হবে আসলে। Right, right, right. এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, যদিও মানে we always tend to think যে communication is something that is limited to professionals only, যে কর্পোরেটে যারা জব করছে those people will only need communication, but আপনার সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে even as undergrads আমরা এখানে like not only in the first semester friends forever group my cookies ওই গ্রুপটা ছাড়াও আসলে নানান স্টেপে কিন্তু আমাদের কমিউনিকেশনটা লাগছে। অ্যান্ড এই কমিউনিকেশন যে যত ইফেক্টিভলি ইউজ করতে পারবে কাজটা কিন্তু তার ইজি হুম হয়ে যাবে। Wherever we are, সে প্রেজেন্টেশন হোক, I have seen people literally start crying like full blown adults ক্লাসে হুম হুম প্রেজেন্টেশনে গিয়ে কান্না শুরু করেছে। There was a guy. So and মানে সে ওখানে তো কমিউনিকেশনটা লাগছে তার। So it's not something যে আমি কর্পোরেটে যাব তারপর গিয়ে আমার কমিউনিকেশন স্কিলস গুলোকে ঠিক হুম করবো। হুম নো, তুমি এখন এক্স্যাক্টলি। আপনারা যখন এখন যেখানে আছেন, তোমরা এখন যেখানে আছো ওই অবস্থাতেও কিন্তু কমিউনিকেশন ইজ এ ভেরি কি পার্ট অফ ইউর লাইফ। সো উই নিড টু স্টার্ট ওয়ার্কিং অন দেম রাইট নাও, সিরিয়াসলি লাইক রাইট নাও। ডোন্ট ওয়েট যে কখন আমার জব হবে বাইরে যাবো এনিথিং, উই নিড টু স্টার্ট ওয়ার্কিং অন দিস রাইট নাও, সিরিয়াসলি। এক্স্যাক্টলি, সো রাইটলি অ্যাড্রেসড। অ্যান্ড আমরা আমাদের সেশনের একদম লাস্টের দিকে চলে আসছি। আমরা যদি কি টেক অ্যাওয়েটা দেখি, আমরা বলেছিলাম যে সবার কাছে যারা আছেন রিকোয়েস্ট ৩টা জিনিস যেটা আমরা করতে পারি কমিউনিকেশনের জন্য। নাম্বার 1, লিসেন অ্যাক্টিভলি, স্পিক ক্লিয়ারলি অ্যান্ড রাইট স্মার্টলি। সো এই ৩টা জিনিস যদি আমরা আজকে ওভারঅল কনভারসেশনের মধ্যে থেকে টেক অ্যাওয়ে হিসাবে নেই, অনেকের আমাদের চেয়ে মোর লিসনিং পাওয়ার থাকতে পারে, মোর স্পিকিং পাওয়ার, স্মার্টলি রাইটিং ক্যাপাসিটি থাকতে পারে। আই অ্যাপ্রিসিয়েট দিস।
আমার রিকোয়েস্ট থাকবে স্টার্ট প্র্যাকটিসিং। শোয়েব যেটা বলল, স্টার্ট প্র্যাকটিসিং। আমরা এটা এখন থেকেই প্র্যাকটিস করি। যারা অলরেডি প্র্যাকটিস করতেছি, আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট। এটা কিপ প্র্যাকটিসিং, আর যারা করছে না তারা প্র্যাকটিসটা শুরু করে দেন। Exactly, exactly. সো একটা ইম্পর্টেন্ট থিং, লাস্ট লাইক দিস ইজ the single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. So শোয়েব তুমি হয়তো এই লোকটাকে চিনো, জর্জ বার্নার্ড শ। সো হ্যাঁ এই হ্যাঁ লোকটা হ্যাঁ নোবেল প্রাইজও মানে পেয়েছিল। Nobel laureate. I'm not a big fan of him for other reasons, but of course he's a Nobel laureate, and তুমি the dialogue is ইসলামিক ওয়েতে যাও না, এটা আমি জানি। the dialogue is true, of course. যে লোকজন আসলে ভাবে যে আমি তো কমিউনিকেশন এক্স্যাক্টলি, করে ফেলেছি, একদম ফাটাফাটি কমিউনিকেশন, ইন্টারভিউ বেস্ট ছিল আমার অ্যাকচুয়ালিতে। এক্স্যাক্টলি। এবং শুনেছি এরকম আমার ইন্টারভিউটা খুবই ভালো হয়েছে ভাই, লাইক ও ওয়াও রিয়েলি। হ্যাঁ, ইন্টারভিউয়ার আমাকে তখন বলেছে যে ওই ছেলেটার ইন্টারভিউ ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট। সো ওই কথাটাই আসলে জর্জ বার্নার সেখানে বলে দিয়েছে, আই গেস এটাই বলতে যাচ্ছিলেন আই থিংক। এক্স্যাক্টলি। সো আমাদেরকে এইটাই মাথায় রাখা লাগবে যে আমি কমিউনিকেশনটা করে দেওয়ার পর আমি নিজে ফিল করবো না যে আমি পারফেক্ট করছি। সো আমাকে আগে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে এই এই যে কমিউনিকেশনের যে টেক অ্যাওয়ারগুলো বললাম, অ্যাক্টিভ লিসেনিং, স্পিক স্মার্টলি অ্যান্ড হচ্ছে রাইট স্মার্টলি, এই কথাগুলো যদি আমরা মাথায় রেখে কমিউনিকেশনটা করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের কনফিডেন্সটা পাবো। অ্যান্ড ওভার থিঙ্কিং করার চান্সেস নাই, যেটা জর্জ বার্নার শ বলছে যে ইলিউশনের মধ্যে যেন আমরা না থাকি। এই ইলিউশনটাই কিন্তু আমাদেরকে অনেক সময় শেষ করে দেয়। সেটা বলে আসলে ওভারঅল আমি কোশ্চেন আনসার পোর্শনে চলে যাব। আর তোমার যদি কোনো কিছু শোয়েব অ্যাডিশন করার থাকে এখানে, আর এটা না থাকলে আমরা আমাদের কোশ্চেন আনসার সেশনে চলে যাই। চ্যাট বক্সে আমার মনে হয় অডিয়েন্সের কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে পারে। না না না, অফকোর্স আমি লম্বা করবো না, যখন আমাদের হয়ে গিয়েছে জয়নার্স, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং দ্য ভেরি প্রেশিয়াস টাইম। এখন উইল টেক জাস্ট a few minutes to address the question answers. ভাইয়া কোশ্চেনগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারেন, আমিও অ্যাড্রেস করতে পারি। অ্যান্ড ইন দ্য মিন টাইম আমি বলবো যে আমাদের সঙ্গে টেকনিক্যাল জায়গাতে মুস্তাকিম আছে, হু ইজ হেল্পিং আস আ লট। So Mustaqim, I request for Mustaqim if you could show the questions on the screen. So first question টা আমরা পেয়েছি, ভাইয়া হয়তো ভাই যদি প্রেজেন্টেশনটা মেবি এখন বন্ধ করে দেন, আপনি স্ক্রিনে দেখতে পারবেন কোশ্চেনগুলো। হ্যাঁ, ওকে, শিওর। থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট কোশ্চেনটা হলো সানোয়ার, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোশ্চেন। সে শুধু জার্মানি থেকে সানোয়ার কমেন্ট করেছে, হাই ভাইয়া, থ্যাংকস ফর দ্য ভ্যালুয়েবল ইনসাইটস. I guess in Bangladesh it's very common that executive can't properly communicate properly with the boss. So how do you communicate with your superior boss properly? If you want to take this one, যে বসের সঙ্গে অনেকে আসলে কমিউনিকেট করতে পারে না, স্পেশালি ফ্রেশার্স তো যখন জয়েন করে। সো বিইং এ বস, আপনি আসলে কি টিপস দিবেন যে বসের সঙ্গে আসলে কিভাবে ঠিকমতো কথা বলা যেতে পারে? বসের সাথে এইখানে যেটা আমরা মাথায় রাখবো সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি আগে বসের ভাইবটা বুঝতে হবে। সো এইখানে অনেক কিছু ম্যাটার করে, যে পার্সোনালিটি স্টাইল, আমার বস আসলে এক্স্যাক্টলি। কেমন, সে কি ডিরেক্টিভ, সে কি কতটুকু ফ্রেন্ডলি, আমাকে সে কতটুকু স্পেস দিয়েছে। সো আমরা আমাদের প্রফেশনাল ক্ষেত্রে যেটা দেখি, এক এক বস আসলে এক এক রকম। কেউ খুবই ফ্রেন্ডলি, সে তার সাবঅর্ডিনেট কথা বলুক, কোনো একটা ইনপুট দেয়, কোনো একটা ডিসকাশনে তার পার্টিসিপেশন ওয়েলকাম করে। আবার অনেকে খুব রেগে যায় যে তোমাকে কথা বলতে বলছি, তুমি এখানে কেন কথা বলতেছো, তুমি এখানে কেন ইনপুট দিচ্ছ। সো আমার বসের ভাইবটা আসলে আমাকে আগে বুঝতে হবে সে কেমন, ওইটা বুঝে আমার বসের সাথে আমার রিলেশন হবে। অবভিয়াসলি আমি প্রথম 1 থেকে 3 মাস অবজার্ভ করব, আমি হচ্ছে একটু ফর্মাল থাকার ট্রাই করব। বস যখন আমাকে স্পেস দিবে, সে যখন আমার সাথে ইনফর্মাল হবে, তখন আমি তার সাথে ইনফর্মাল হব। সো নাম্বার রাইট। 1, একটা লাইনে যদি সলিউশন দিই, উই শুড অবজার্ভ ফ্রম 1 to 3 মান্থস, উই শুড বি ফর্মাল, দেন আমরা আস্তে আস্তে তার সাথে ক্লোজ হওয়ার ট্রাই করব। অ্যান্ড ইনিশিয়াল মোস্ট অ্যাসেসমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট যেটা, ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে আসলে পার্সোনাল আর প্রফেশনাল অনেকে মিলায় ফেলে। আমরা অনেকেই চিন্তা করি যে অফিসে আমরা অনেক লং টাইম দিই, অফিসটাকে যদি একটা ফ্যামিলি বানানো যায় তাইলে মনে হয় আমার জন্য খুব কমফোর্ট জোন আসবে। বাট আমাদের রিকোয়েস্ট যেটা থাকবে, ভাই প্রফেশনাল প্রফেশনাল, পার্সোনাল পার্সোনাল, দুইটা একসাথে ব্লেন্ড হইলে খুব হ্যাফেজার্ড একটা কন্ডিশন হয়। সো পার্সোনাল সব কিছু অফিসে ইনভলভ করা যাবে না। অবভিয়াসলি আমরা কিছু কিছু হ্যাপিয়েস্ট মোমেন্ট অফিসে শেয়ার করতে পারি, বিয়ে, জন্মদিন, এই জিনিসগুলো সেলিব্রেশনের কথা। না হলে কি হবে, আমার অফিস যদি আমার পার্সোনাল সবকিছু জানে, তখন তারা আমার পার্সোনাল লাইফে ইনপুট দেওয়া শুরু করবে, ইন্টারফেয়ার শুরু করবে, যেটা আমরা নিতে পারবো না পরবর্তীতে, যেটা আমার ব্রেইনে এক্স্যাক্টলি, খুব বেশি প্রেশার ক্রিয়েট করবে। এক্স্যাক্টলি সো গাইস, আমরা মানে অফিসে প্রথম 1 থেকে 3 মাস বসের সাথে ফর্মাল থাকবো, এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার। গাইস এক্স্যাক্টলি গাইস, অফিসে ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট সেমিস্টারের মতো অফিসের একটা কুকি গ্রুপ ইনিশিয়ালি হয়ে যায়, একসঙ্গে কফি খেতে যাওয়া হয়। বাট এই লোকগুলোই কিন্তু ফিউচারে দে আর ইউর কম্পিটিটর্স।
সো হয়ে যায় কন্টেম্পোরারি যারা, সো ওই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, ক্যান উই হ্যাভ দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন? আমি এই কোয়েশ্চেনটা মিস করেছি, মুস্তাকিম, কুড ইউ হেল্প আস উইথ দ্যাট? আচ্ছা, Adnan bhai somehow got disconnected, I think. Adnan bhai, can you hear me? We are missing you here. Adnan bhai is probably rejoining. I'll take the questions. আমি দেখতে থাকি. How do you improve our written communication skills? We most definitely need to enhance our vocabulary and set a proper tone, but how can we improve effort that written communication skills? But again, মানে this is Adnan bhai থাকলে আরো সুন্দর করে বলতে পারতেন। It's basically about practice and reading. মানে এটা স্ট্যাটিস্টিক্যালিও বলা হয়েছে যে রিটেন কমিউনিকেশন তাদেরই সবচেয়ে ভালো who had to read a lot, whether বাংলা or ইংলিশ যেটাই হোক, যারা বেশি পড়া মানে নট একাডেমিক বুকস লাইক নভেলস or মানে স্টোরি বুকস, ফিকশন, নন ফিকশন যেটাই হতে পারে। এখন সাজেস্ট করা হয় যে ইংলিশ নিউজ পেপার পড়ো। ইংলিশ নিউজ পেপার ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সো রাদার দেন দ্যাট, আমরা যদি একটা খুব ইন্টারেস্টিং নোভেল কেউ পড়ি, খুবই ইজি নোভেলস লাইক হ্যারি পটার, যার রিডিং স্কিলস যত ইমপ্রুভ করে তার রিডিং কমিউনিকেশন তত স্কিল করবে। এতে ডিরেক্ট কোরিলেশন বিটুইন দ্য টু। সো for a good written communication skill, you should read. That would be our suggestion. Well, you were disconnected. আমি কোশ্চেনটা নিয়ে ফেলেছি। না, না, ইটস ওকে। আমি সরি, আমি হঠাৎ করে ডিসকানেক্টেড হয়ে যাই। নো হয়তো ওই যে প্রবলেম, নো প্রবলেম। ডিসকানেক্টেড না হলে আসলে অনলাইন যে আছে এই ফিলটা তো পাওয়া যায় না। So এখন আমরা জানি না। সো ইয়া, নেক্সট কোশ্চেনটা আমরা নিতে পারি। ক্যান ইউ হ্যাভ দ্য নেক্সট কোশ্চেন প্লিজ? আচ্ছা ভাই, আরেকজন কোশ্চেন করেছে, sometimes we communicate a bit too much or overshare when we are nervous. How to deal with that? মানে নার্ভাস হলে অনেক সময় বেশি ওকে, বলে ফেলিস, এটা কি করা যেতে পারে? এইটা আসলে আমি বলবো যে প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো ওয়ে নাই। যে কিপ পেশেন্স, আমরা কিভাবে ধৈর্য ধরতে পারি এই ব্যাপারে হয়তো অনেক সেশন আছে, যে নিজের পেশেন্সটা কিভাবে বাড়ানো যায়, নিজেকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায়, অ্যান্ড কোন পজিশনে বা কোন স্পেসে আমি কতটুকু কথা বলবো, এটা যদি আমার নিজেকে কন্ট্রোলের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, তাহলেই আমার মনে হয় আমরা এই জিনিসটা ওভারকাম করতে পারি। নিজের উপরে কন্ট্রোল। It comes with age, it comes with practice. আসলে নার্ভাস হলে বেশি কথা আমরা বলে ফেলি, এটাই স্বাভাবিক। বাট কর্পোরেটে প্রফেশনালি sometimes you need to put on a mask. Let's be honest, you have to put on a mask. We have আমাদের এখানে সিনিয়র একজন আছে, he is always ready to listen to you. We know যে উনি মাঝে মাঝে ভিতরে অনেক রেগে যান, তারপরে ওনার যে মাস্কটা আছে, you would never be able to interpret যে উনি আসলে ভিতরে এত রেগে গেছেন। পরে ওনার অ্যাকশন আমরা বুঝতে পারি। সো ওই জিনিসটা আসলে নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যে সব সিচুয়েশনে আসলে নিজের সবকিছু এক্সপ্রেস করা যাবে না। It comes with experience. You try to practice this thing, এটা আস্তে আস্তে সময়ের সঙ্গে আসলে চলে আসবে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যদি এখানে একটু সাজেশন দেই, যে নার্ভাসনেসটা আসলে কিভাবে কাটাবো, এটা আসলে আমি বলবো যে এটা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স, সেটা ট্রাভেল। মানে আমাদের এমন একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাইতে হবে, বারবার এই সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমাকে যাইতে হবে, একটা টাফ সিচুয়েশন, যেটা তখন আমার গার্ডটাকে অনেক স্ট্রং করবে, আমার নার্ভাসনেসটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো। তখন এই যে শোয়েব যেটা বললো, আসলে বাই দ্য টাইম বি এক্সপিরিয়েন্স, এজ, এগুলো আস্তে আস্তে চলে আসবে। রাইট। এখানে আরেকটা কোশ্চেন ছিল ভাই, এখানে ডিসপ্লে মানে how can I make this email lucrative and believable and valid enough that I'm capable? ভাই যে ইমেলের কথা বলছেন, কভার লেটার এন্ড সিভি এন্ড এভরিথিং, সো আমাদের একজন জানতে চাচ্ছে যে এটাকে কিভাবে লুক্রেটিভ, বিলিভেবল করা যেতে পারে। ইফ ইউ কুড অ্যাড্রেস দিস। ওকে, এটা খুবই সিম্পল আসলে। লুক্রেটিভ করার জন্য এখন তো অনেক ইমেইল ফরম্যাট, সিভি ফরম্যাট আছে। ওই সিভি ফরম্যাটটা আমরা ফলো করতে পারি। রাইটিং সিভি নিয়ে আমাদের নিশ্চয়ই সে পরবর্তীতে কোনো একটা আমাদের ওয়েবিনার হবে, প্ল্যান আছে, ইয়েস আমাদের এবং প্ল্যান আছে। আমাদের এক্সটেন্সিভ প্ল্যান থাকবে, যেটা হচ্ছে যে ইমেইলটা কিভাবে মোর লুক্রেটিভ করা যায়। আমি যেটা বলি, একটা টু দুইটা পয়েন্ট। আপনার যে পজিটিভ পয়েন্টটা আছে, যে আমি সাধারণত ডিসঅ্যাপয়েন্ট হই না, আমি সেলফ মোটিভেটেড, আমি কাজ করতে পছন্দ করি, আমি অলস বসে থাকা পছন্দ করি না, এই টাইপের কিছু টার্ম, যে জিনিসগুলো আসলে আমরা রাইট আপের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি পজিটিভ ওয়েতে, ওই জিনিসটাই কিন্তু ক্যাচ করবে। ইন্টারভিউ বোর্ডে আমরা পিপল এমনও পাই যে সে বলতে পারতেছে না যে হোয়াই শুড আই চুজ ইউ। এই যে আপনি যে কাজ করা পছন্দ করেন, আপনি যে বিভিন্ন ক্লাবে অ্যাক্টিভ ছিলেন, আপনি যে ক্লাবে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে গিয়েছিলেন স্পন্সর কালেক্ট করতে, কনভিন্স করেছেন, আপনার যে কনভিন্সিং পাওয়ার আছে, এই কয়েকটা লাইন এটা তো লিখে দিবেন। তখন যে ইন্টারভিউয়ার, সে দেখবে ইমেইলটা যখন খুলবে, তখন সে দেখবে আচ্ছা ঠিক আছে, ও এই পয়েন্টগুলো লিখতেছে। একাডেমিক কোনো যদি আপনার অ্যাক্টিভিটিস থাকে, একাডেমিক গুড রেজাল্ট থাকে, প্রিভিয়াস কোনো একটা সেমিনারে পার্টিসিপেট করেছেন যেটা আপনার ক্যারিয়ারের সাথে যাবে, সেটা যদি এখানে মেনশন করেন,
ওই জিনিসটাই আই ক্যাচ করবে। তখন আমরা কি করি বা আমার এইচআর কি করে, এইচআর আচ্ছা ঠিক আছে ও এত কিছু লিখছে, ওকে ডাকো দেখি তাইলে ও কথার সাথে কাজের মিল আছে কিনা। আপনি হয়তো লিখছেন বাট ওইটাই ইন্টারভিউতে আপনাকে কোশ্চেন করবে। তখন যদি আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডে সেম অ্যান্সারটা দিতে পারেন, ট্রাস্ট মি, ইট উইল বি এ ব্লাস্ট। বিকজ আপনি যেইটা লিখছেন সেটা আপনি মুখে বলছেন, কনফিডেন্টলি বলছেন, উইথ ইউর আই কন্ট্যাক্ট, দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য সাকসেস। Right. So you can slay the interview, you can ace the interview with that. So yeah, can we have the next question, please? We are running out of time. Like fast number jabo. I get very nervous as soon as I make eye contact during any public speaking. How to deal with that? Like এখানে আমি একটু এটাকে I want to take the ওকে, question. তুমি বলো তারপর আমি আমি বলছি। এটা আমারও Yeah, একসময় প্রবলেম ছিল। exactly. আমি ওটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে eye contact ইস্যুটাকে আমি being born an introvert, I have had this problem যে eye contact আসলে করতে পারতাম না. So I had this tip from someone. এটা ছিল আমি একটা BSMMU তে, which is BMU right now, ওখানে একটি প্রেজেন্টেশন দিতে গিয়েছিলাম. There were like 30 doctors in front of me. So ওই ভাইয়া আমাকে টিপস দিয়েছিল যে ডক্টর যে look beyond the audience. মানে এটা পারফেক্ট। ফর স্টার্টিং যে বিয়ন্ড অডিয়েন্সের কারোর সঙ্গে ডু নট মেক আই কন্ট্যাক্ট ইনিশিয়ালি. একটা পিছনের দিকে লুক দিলে একটা সবাইকে আমি একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, ইট মেক্স দ্য প্রেজেন্টেশন ইনিশিয়ালি ইজি. তারপরে ইউ স্টার্ট বাই মেকিং ওয়ান অর টু আই কন্ট্যাক্ট. ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন হবে না, ফার্স্টে একটা ওভারঅল লুক, ইউ ডোন্ট লুক এট the eye of a particular person প্রেজেন্টেশনের সময়, you look at the whole audience as a whole. আস্তে আস্তে সেকেন্ড থার্ড প্রেজেন্টেশনে কি ইউ স্টার্ট মেকিং আই কন্ট্যাক্ট আস্তে আস্তে করে. That's how I started it. Yeah, if you want to add. না সে পারফেক্ট। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম তুমি এটা রাইটলি অ্যাড্রেস করছো যে যেহেতু এখানে স্পেসিফিক কোশ্চেন করেছে যে পাবলিক স্পিকিং, তো সেই ক্ষেত্রে অডিয়েন্স সামনে বসে থাকলে এমন একটা মানে আই বরাবর তাকানো, কারো চোখের দিকে না থাকে পিছনের দিকে। আর Right. সে যদি ওভারকাম করতে চায়, এটা কিভাবে ওভারকাম করবে, এটা নট অনলি পাবলিক স্পিকিং, যে কোনো স্পিকিং এর জন্যই লাগবে। সেটা হচ্ছে আয়নার সামনে দাঁড়ায় ওই স্পিচটা প্র্যাকটিস করা। আমার যদি সার্টেন একটা টপিক নিয়ে প্রেজেন্ট করতে হয়, আমার যদি এটার ওয়েল প্রিপারেশন থাকে, আমি যেই কথাটা আজকে বলবো সেটা যদি লাস্ট নাইট বা তার আগের দিন আয়নার সামনে নিজেকে দেখি এবং আমার চোখের দিকে তাকায় যদি আমি প্র্যাকটিস করি, এটা খুব কমন একটা মানে সলিউশন যেটা অনেকে ইউজ করে বেটার রেজাল্ট পাইছে। আই বিলিভ এটা অনেকটুকু ওভারকাম হবে। খুবই ফানি মনে হয় যে আয়নার সামনে দেখো সবাই একই কথা বলে, আয়নার সামনে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস. বাট আই নো ট্রাস্ট মি, ইট ওয়ার্কস, ডিরেক্টরস, ট্রাস্ট মি। ইট ডাজ, ডিরেক্টরস, সিইওস, আমাদের সিইওদের স্পিচ গুলো শুনলে মনে হয় যে খুব ন্যাচারাল, মানে ফ্লোয়ের সময় চলে আসছে. নো, আগের রাতে আয়নার সামনে ওনারাও প্র্যাকটিস করে আসে. সো সিইও যদি একটা প্র্যাকটিস সময় করতে করেছে, পারে, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে এখনো ওনারা করে. আই নো কিভাবে করে আয়নার সামনে করে না, সামনে কাউকে বসিয়ে রাখে, বসিয়ে রেখে পুরো স্পিচটা, আই নিউ অফ ডিরেক্টর সামনে একজনকে জুনিয়রকে বসিয়ে রেখে ওকে সামনে রেখে উনি পুরো স্পিচটা প্র্যাকটিস করতো. বিকজ যদিও ওনারা এখন ন্যাশনাল ফ্লোর চলে আসে, স্টিল প্র্যাকটিস মেক্স দ্য হোল থিং ফার বেটার, ফার বেটার. অ্যান্ড এইখানে আরেকটা জিনিস বলি যে অনেকের হয়তো কিছু ফিজিওলজিক্যাল বলতে আমি বলবো যে জেনেটিক্যাল কিছু অ্যাবনর্মালিটিস থাকে, যে সোশ্যাল অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। ও যতই প্র্যাকটিস করুক না কেন, ও আসলে পিপলের সামনে যে তার পালপিটেশনটা কোনোভাবে ধরে রাখতে পারে না। দ্যাট ইজ রিয়েলি ডিফারেন্ট কেস, এবং এইগুলো কিন্তু কমন কেস না। So আপনি যখন প্র্যাকটিস করার পরেও দেখবেন যে না আমি আসলে কোনোভাবে ওভারকাম করতে পারতেছি না, অডিয়েন্সের সামনে দাঁড়ালে পালপিটেশন বেড়ে যাচ্ছে, আগের রাতে আমার জ্বর চলে আসতেছে, তাইলে ডিফারেন্ট কেস। তখন হয়তো বা আপনি বুঝবেন যে এই জবটা সুইটেবল না আপনার জন্য। দেয়ার আর লট অফ জবস। সবকিছুই যে আসলে পাবলিক স্পিকিং করতে হবে, মার্কেটিং এ আসতে হবে, নট লাইক দ্যাট। ফার্মা সেক্টরে দেয়ার আর লট অফ এরিয়াস যেখানে আপনি এক্সপ্লোর করতে পারেন। এটা একদম পরে লাস্ট অপশনটা আমি বলে দিলাম। রাইট. আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাই. আমরা একটু ট্রাই টু র্যাপ আপ উইদিন 5 মিনিটস. আচ্ছা, একটা কোশ্চেন ছিল ভাইয়া, হাউ টু হ্যান্ডেল আ কনফ্লিক্ট অর কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন উইথ টিম মেম্বার. ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক দিস, মানে বি we have সাইলেন্ট। faced this. বি Yeah. সাইলেন্ট। আমরা এটা অনেক ফেস করেছি। সো এটার ওয়ান অ্যান্ড অনলি সলিউশন, বি সাইলেন্ট। আপনার Ignore. টিম মেম্বারের সাথে আপনার কনফ্লিক্ট হচ্ছে, আপনি ইগনোর করেন, আপনি চুপ করে থাকেন। এটা আসলে আমি এক সময় আমার টিম মেম্বারের সাথে হয়েছে, আমি যখন জুনিয়র ছিলাম। একই সাথে ট্রাস্ট মি, এনএসইউর 5 জন আমরা একই ডিপার্টমেন্টে জব করতাম। 5 জনই প্রায় সমসাময়িক ব্যাচ। অনেক কাজের ক্ষেত্রেই একজনের সাথে আরেকজন লেগে যেত। তো প্রথম দিকে আমরা দেখা যেত যে অনেক উচ্চবাচ্য করতাম। পরবর্তীতে আমার এক সিনিয়র তখন ডেকে জিনিসটা বুঝাইল, আদনান। উনি তখন আমার চেয়ে প্রায় 10-12 বছরের সিনিয়র ছিল। বলল যে এটা হইতেই পারে, কাজের ক্ষেত্রে একদম তোমার মতের সাথে আরেকজনের মত মিলবে না। সো সেই ক্ষেত্রে এমন না যে তোমারটা জোর করে ওর উপরে চাপায় দিবা। সো তুমি যেটা করো, তুমি সাইলেন্ট থাকো, তুমি তোমার কাজটা করো।
Right. Thank you so much. আমাদের I guess that was মানে সানোয়ার কয়েকটা কোশ্চেন করেছে, সানোয়ার কোশ্চেন বাদে I guess that was the last question. আমাদের টাইমটা we promised that 9টা থেকে 10টা করবে, it's already 10:15, so we don't want to lengthen it anymore. So at this point in time I know কথা গল্প করতে তো ভাই আসলে ভালোই লাগে, এটা তো আরো অনেক কন্টিনিউ করা যায়, বাট আই এম শিওর সামনে ইনশাআল্লাহ আজকে কমিউনিকেশনে আমরা আরো কিছু পটেনশিয়াল টপিকস আমরা পেয়েছি, যেগুলো নিয়ে সিভি রাইটিং বলি, কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট বলি, হাউ টু ডিল উইথ বস বলি, এগুলো নিয়েও আমরা সামনে কিছু ওপেন ডিসকাশন করতে পারি। আর থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, আপনি আই নো ইউ আর রিয়েলি বিজি, এই বিজি শিডিউলের মাঝে ইউ টুক আউট ইউর টাইম, আপনি প্রেজেন্টেশনটা ডেভেলপ করেছেন, আমাদেরকে 1 ঘন্টা সময় দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আই এম শিওর যারা আজকে জয়েন করেছে অডিয়েন্স গাইজ, থ্যাংক ইউ সো মাচ এত রাতে আমাদেরকে জয়েন করার জন্য, দিনের টাইমে কোয়েশ্চেন গুলো করার জন্য। উই রিয়েলি হোপ যে দিস ইজ দ্য টাইম ফর আস টু গিভ ব্যাক। আনসুপ ওয়াজ ফর্ম টু গিভ ইউ গাইজ ব্যাক, যে যাতে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স, ক্ষুদ্র এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আসলে বাকি যারা আছে, আপকামিং যারা আছে, তারা যাতে বেনিফিটেড হয়। সো আদনান ভাইয়ের 13 বছর এক্সপিরিয়েন্স থেকে whatever he shared, I'm sure it's just a small bit of his past experience, but সেখান থেকে আমরা যতটুকু পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া, thank you so much for giving us the time. My pleasure, Shep. Thank you. I'm always there for Ansup, always there for my NSU students, NSU juniors, my faculties, and all my fellow colleagues. I'm always there. So thank you ভাই, thank you. Okay, Bhaiya, thank you, Ji. We will say goodbye to Bhaiya, and I would also like to thank our audience. I would also like to thank Mustaqim for being in the technical part. Technical part of আমাদেরকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছে। I would like to thank, I must thank আদিত মুক্তাদির স্যার, যিনি আমাকে স্ট্রিম ওয়ার্ডের পুরো এই জিনিসটা আমাদেরকে শিখিয়েছেন, দেখিয়েছেন। I would like to thank আমাদের NSU Pharmacy Club, StreamYard জিনিসটার সঙ্গে কোলাবোরেশনে আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টে they helped us a lot. Ansup, this is only a new beginning for Ansup. This is only the beginning. We plan to do these things physically. We plan to do these things in the campus, outside the campus, under workshop করতে চাই. We have plans for many webinars with experts from inside the country and outside the country as well. So I would request everyone to stay connected with Ansup. আমাদের সামনে আরো প্ল্যান আছে, and it would only be possible if we stay together with us. We're a family, and we intend to stay like this. We intend to continue like this, inshallah. So everyone, thank you so much for being with us. Thank you for the time, and we wish to meet sometimes very soon. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Shep. Thank you, everyone. Stay connected with Ansup. Allah Hafiz. Have a good night. Bye, guys.